हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Krishna Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Krishna Hare Hare, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. Hare Krishna இன்னும் Mataji. ஒருத்தருமே ஜாயின் பண்ணவே இல்லை. 4 பேர் தான் இருக்கிறோம். எல்லாம் விநாயகர் சதுர்த்தி படைச்சிட்டு இருக்கிறாங்களா வீட்டுல? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ராமதிலக மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சதாசிவம் பிரபுஜி. எல்லாம் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடிட்டீங்களா நல்லபடியா? ஒரு 2-3 நிமிஷம் பார்ப்போம், அப்புறம் நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சுக்கலாம். 2 நிமிஷம் பார்ப்போம். மாதாஜி கொஞ்சம் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ண விட்டு நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டுருங்க ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. Seri Mataji, Hare Krishna Mataji. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஓகே, நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிப்போம். வந்து ஏதோ ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டோம் மக்கள், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டைம் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரையும் நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது இது யோகம் அப்படின்னா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். யோகம்னா அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லுவோம். நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்ததுன்னா அது என்னோட யோகத்துல நடந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அது வந்து அப்படி ஒரு அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம். இன்னொன்னு யோகா. யோகான்னா வந்து இணைப்பு அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறது மாதாஜி, ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்க மாதாஜி. யாரோ பேசுற மாதிரி கேக்குது, கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணீங்க எல்லாரும். அன்மியூட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நான் பேசுறது மட்டும் கேட்கும், இல்லாட்டி எல்லாம் ரெக்கார்டிங்ல போகும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் படிக்கிறப்ப மட்டும் யாரு ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களோ அவங்க அன்மியூட் பண்ணீங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது வந்து தியான யோகம். அதாவது பகவானை நம்ம வந்து பகவானோட போய் இணையறதுக்கு இந்த தியானம் வந்து ஒரு வழியா இருக்குது. தியானத்தின் மூலமா இறைவனை இணையறது, அதுதான் வந்து இங்க தியான யோகம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப நீங்க இந்த படத்துல பாக்குறது யாருன்னா பதஞ்சலி முனிவர். நீங்க உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பதஞ்சலி முனிவர். அவர் வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை வந்து நமக்கு வந்து இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்தவரு. அவர் ஒரு விதத்துல யாருன்னு சொன்னா நம்ம ஆதிசேஷன் இருக்கு இல்லையா, பகவான் பலராமரோட இன்னொரு அவதாரம். அந்த ஆதிசேஷன் தான் வந்து பதஞ்சலி முனிவரா இந்த உலகத்துக்கு வந்தாருன்னு சொல்லப்படுது. அப்படிப்பட்டவர் வந்து எதுக்காக நமக்கு வந்து செஞ்சிருக்காருன்னா, நமக்கு அந்த தியான யோகத்தை நமக்கு மக்களுக்கு வந்து புரிய வைக்கிறதுக்காக, அதை நமக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக இந்த பூமிக்கு வந்து அவர் அவதாரம் பண்ணி இருக்கிறாருன்னு தெரியுது. நாம வந்து இன்னைக்கு இதை பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்போதும் போல பகவான் ராதா கோவிந்தா வந்து நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்குவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण.
ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து நேற்று என்ன பார்த்தோம்? கர்மயோகம். கர்மயோகத்தை வந்து எப்படி செய்யணும், கிருஷ்ண உணர்வுல எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம நேற்று பார்த்தோம். அதோட ஷார்ட் சம்மரி இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க, அதை நம்ம பார்த்துட்டு போவோம். சந்நியாசா அல்லது கர்மயோகம். அர்ஜுனர் வந்து என்ன கேட்கிறாரு, சந்நியாசம் வந்து துறவு நல்லதா இல்ல வந்து பக்தியோட பக்தி தொண்டுல செயல்படுறதா, எது சிறந்தது அப்படின்னுட்டு வந்து அர்ஜுனர் வந்து யார்கிட்ட கேட்கிறாரு, நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து அவர் கேட்கிறாரு. அதுக்கு வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, இரண்டுமே வந்து லிபரேட் பண்றதுதான், அதாவது முக்தி தரக்கூடிய வழிகள் தான். சந்நியாசத்துல போய் துறவுல நீ உட்கார்ந்து இருந்தாலும் முக்தி அடையலாம், பக்தி தொண்டு ஈடுபட்டாலும் என்ன செய்யலாம், துறவு பகவானை சென்றடையலாம். ஆனாலும் இது இரண்டிலையும் எது சிறந்தது அப்படின்னு கேட்டா, பக்தி தொண்டுல பக்தி தொண்டோட நீ செயல்படுறதுதான் சிறந்தது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, சந்நியாசமா எடுத்துக்கிட்டு போய் இந்த துறவு நிலையில உட்கார்றவங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து என்னன்னா வீழ்ச்சி அடையறதுக்கான ஆபத்துகள் இருக்குது. அவங்களால முழுமையா அதை வந்து வெற்றியோட அது முடிக்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது. அப்புறம் மனசை கட்டுப்படுத்துறது, உடலை கட்டுப்படுத்துறது, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிரமமானது. ஒரு சன்னியாசம்னா ஒரு காட்டுல போய் உட்கார்ந்து ஒரு, அதாவது முன்னெல்லாம் அந்த காலத்துல காட்டுல தான் போய் துறவு நிலை எடுத்தாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் இருக்கும்போது மற்ற விலங்குகளால பூச்சி கொட்டாலெல்லாம் ஒரு துயரங்கள்லாம் வரும். அந்த மாதிரி நிறைய துன்பங்களுக்கு எதிர்கொண்டுதான் அவங்க என்ன செய்ய முடியும், அந்த சந்நியாசத்தை வந்து வெற்றிகரமா முடிக்க முடியும். அதுலயுமே வந்து நிறைய இடைஞ்சல்கள் வரும். அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, அதை விட சிறந்தது வந்து நீ இருந்த இடத்துல இருந்து பக்தி யோகத்துல பக்தி தொண்டு ஈடுபடுறது சிறந்த செயல் அப்படின்னு பகவான் சொல்றதா நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து அதுதான் கர்ம யோகா. கர்ம யோகான்னா என்ன, கர்ம காண்டாங்கிறது வந்து நம்ம பலன் தெரிவித்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதே கர்ம யோகா அப்படின்னா பலனை எதிர்பார்க்காம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும், அதாவது பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு செய்யற செயல்கள்லாம் வந்து கர்ம யோகத்துல வருது. அதுதான் வந்து பகவான் சொல்றாரு, சந்நியாசத்தை விட கர்மயோகா சிறந்தது அப்படின்னுட்டு. மூணாவது நிஷ்காம கர்மா. நம்ம வந்து இந்த கர்மங்களை பத்தி உங்களுக்கு 4வது சாப்டர்ல அன்னைக்கு வந்து திலகவதி மாதாஜி சொல்லியிருப்பாங்க. கர்மான்னா என்ன, அகர்மான்னா என்ன, விகர்மான்னா என்ன அப்படின்னு எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. வேதங்கள்ல வந்து என்னென்ன கடமைகள் நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது எல்லாமே வந்து இதுல வருது. வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட, சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் அனைத்துமே வந்து கர்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்புறம் வந்து அகர்மா அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து எல்லா நிஷ்காம கர்மாங்கிறது வந்து அகர்மாவை தான். அதுவும் நம்ம செய்யற செயல்களை எல்லாம் என்ன செய்யணும்னா பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு நமக்கு அதோட பலன்களை எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் வந்து அகர்மான்னு சொல்லப்படும். அதுதான் நிஷ்காம கர்மாவும் கூட. அதே சமயத்துல நம்ம வந்து விகர்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது எப்படின்னா சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாத செயல்கள். எதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரங்கள்ல செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அதையெல்லாம் செய்யறவங்க ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. ஒரு பார்ட் ஆஃப் பீப்புள் அதுல இருப்பாங்க. அது வந்து விகர்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது வந்து என்ன ஆகும், அவங்கள வந்து வீழ்ச்சி அடைய வைக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க 4th சாப்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க. இப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, நிஷ்காம கர்மாவில இருந்து கர்மா வந்து என்ன செய்யுது, நம்ம கர்ம பந்தத்துல இருந்து நம்மளை விடுவிக்குது. அதை தான் வந்து பகவான் வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. 5.7ல இருந்து 5.16 அந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. அடுத்தது கிருஷ்ணன் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. பகவான் மேல நம்ம வந்து எப்படி வந்து பக்தி தொண்டு ஆற்றணும், நம்ம மனசை எப்படி அதுல கட்டுப்படுத்தணும், நம்ம கர்ம யோகம் மூலமா பகவானை வந்து எப்படி செய்யலாம், எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு கிருஷ்ண அர்ப்பணம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லி நம்ம மனசார அவர் ஒரு தரம் தியானிச்சுட்டு நம்ம செய்யறது மூலமா நம்ம என்ன செய்யலாம், இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில இருந்து நம்ம என்ன செய்வோம், லிபரேட் ஆகும். அது பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. 5.70ல இருந்து 5.29 வரையிலும். அவரு தான் வந்து எல்லா யாகங்களையும் அனுபவிக்கக்கூடியவர், தேவர்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர், நமக்கு எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் நண்பராய் இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னலாம் நம்ம படிச்சோம். பக்தாராம் எங்க தபசாம் அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்துல. அதே மாதிரி இந்த சாப்டர் வந்து கிருஷ்ண யோகம், கிருஷ்ண உணர்வோட எப்படி வந்து கர்ம யோகத்தை ஆற்றுறது அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சுட்டோம். அடுத்தது வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அஷ்டாங்க யோகா. இந்த யோகா வந்து யோகாங்கன்னா இணைப்புன்னு தெரியுது. அஷ்டாங்க, அஷ்டன்னா 8,
அங்கான பிரிவு. அஷ்ட அங்க யோகா, அதாவது 8 பிரிவுகளை உடையது அந்த அஷ்டாங்க யோகான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல வந்து நம்ம எப்படி வந்து முன்னேறது, அதோட எத்தனை அதோட படிநிலைகள்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன நியமா யமா அப்படின்னுட்டு வரும். யமா நியமா அப்படின்னு வருஷலா வரும். அதை வந்து அதோட அந்த எப்படி அதுல முறை ஒன்னு எடுத்து அதுல எப்படி போறது அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றதுதான் வந்து 6.1 இருந்து 9 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அந்த 8 நிலைகளும் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது. அடுத்தது வந்து அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள், இதுவும் அதேதான். அது வந்து 10ல இருந்து 32 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அதை டீட்டெயிலா வந்து அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை வந்து எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம்னு நம்ம பின்னாடி படிப்போம். அப்புறம் ஏன் மனசை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பத்தி 6.33ல இருந்து 36 வரையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன் மனசை கட்டுப்படுத்தணும்? ஏன்னா மனசு வந்து நமக்கு அடங்காது. அது வந்து நமக்கு நண்பனாகவும் இருக்கும், எதிரியாகவும் இருக்கும். அது வந்து காற்றை அடக்கினாலும் அடக்கலாம், நம்ம மனசை அடக்க முடியாதுன்னு இந்த ஸ்லோகத்துல வரும். அப்படிப்பட்ட மனசை கட்டுப்படுத்தினாதான் அந்த யோகத்துல வந்து நம்ம எப்படி செய்ய முடியும், முன்னேற முடியும். அதை பத்தி வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது. அடுத்தது அந்த யோக நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து சில நேரம் வீழ்ச்சி அடைவாங்க. அந்த மாதிரி தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன? அந்த அஷ்டாங்க யோகி அதை முழுமையடையாம அவங்க வீழ்ச்சி அடையும் போது அவங்களோட நிலை எப்படிப்பட்ட நிலையா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி 6.37ல இருந்து 6.45ல உள்ள ஸ்லோகங்கள் வரையிலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இப்ப நம்ம வந்து அதை டீட்டெயிலா படிக்கலாம். இன்னொன்னு கூட இருக்குது. பக்தி யோகி மிக உயர்ந்த யோகம். யோகத்திலேயே வந்து எந்த யோகம் வந்து மிக உயர்ந்த யோகம்? நம்ம வந்து வருஷலா படிச்சுக்கிட்டு தான் வர்றோம். இந்த பகவத்கீதையை 3 விதமா டிவைட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம்னு. இதுல இப்ப வந்து நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறது தியான யோகம். இது மாதிரி இந்த யோகங்கள்ல எது உயர்ந்த யோகம் அப்படின்னா பக்தி யோகம். பக்தி யோகி தான் எல்லா யோகத்தை விட உயர்ந்த யோகம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். அது வந்து 6.46 to 6.47 உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம இப்ப அதை பத்தி பார்ப்போம். இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒருத்தர் வந்து யோகா பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அது வந்து யோகா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம வந்து பார்ப்போம். இப்ப வந்து இந்த பிக்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரோட முதுகு தண்டோடம், இது வந்து நம்மளுடைய முதுகு தண்டோடம் பின்பக்கத்துல, அந்த முதுகு தண்டோடம் கீழே நம்மளுடைய இடுப்புக்கு கீழே இருக்கிற பாகத்துல இருந்து தலை வரையிலும் வந்து ஒரு 7 விதமான சக்கரங்கள் இருக்குது. அதுதான் வந்து யோகா அஷ்டாங்க யோகா பயிற்சி பண்றவங்களுக்கு முக்கியமானது வந்து அவங்க போக்கஸ் எல்லாம் அந்த சக்கரத்துல தான் இருக்கும். அது வந்து என்ன செய்யும்னா ஒவ்வொரு சக்கரத்துல இருந்து அடுத்தடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போவாங்க. அவங்களோட அந்த போக்கஸ் உயிர் மூச்சு, அந்த காற்று வந்து நம்ம இதயத்துல நம்மளோட ஆத்மா வந்து ஒரு பிராணவாயு அந்த என்ன செய்யுதுன்னா அது 5 விதமான காற்றுல வந்து மிதந்துகிட்டு இருக்குன்னு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம். அப்பானா உபானா அப்படின்ட்டு ஒரு 5 விதமான காற்றுல அந்த நம்மளுடைய ஆத்மாவானது மிதந்துகிட்டு இருக்குது. அப்படிப்பட்ட அந்த ஆத்மாவை வந்து எப்படி செய்வாங்கன்னா இந்த சக்கரங்கள் மூலமா என்ன செய்வாங்கன்னா அடுத்தடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போவாங்க. அதுதான் வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியோட குறிக்கோளா இருக்கும். இந்த ஒரு சக்கரத்துல இருந்து இன்னொரு சக்கரம் போறதுக்கு 2 இயர்ஸ் ஆகுங்கிறாங்க அந்த கொண்டு போறதுக்கு. அது வந்து சின்ன வயசுல இருந்து முறையா வந்து அந்த காலத்துல யோக பயிற்சி வந்து பயின்றவங்களால மட்டும்தான் அதை வந்து அது மாதிரி செய்ய முடியும். நாமெல்லாம் வந்து நமக்கெல்லாம் அந்த நினைச்சு பார்க்க கூட நம்மளால எல்லாம் முடியாது. இப்ப அந்த சக்கரங்களோட பேரை நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன். அதாவது கீழே இந்த நம்ம முதுகுத்தண்டுல லாஸ்ட்ல அந்த இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து எதுன்னா மூலாதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து விநாயகர் அகவல், இன்னைக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி படிச்சிருப்பீங்க. அந்த அகவல்ல கூட வரும் உங்களுக்கு, அந்த பாட்டுல கூட நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. மூலாதாரத்து மூண்டெழு கணலை காலால் எழுப்பி அப்படின்னுட்டு அந்த ஸ்லோகத்துல வரும். அந்த மாதிரி அந்த மூலாதாரத்துல இருக்கு, அங்கதான் வந்து அமைதியா இருக்குமா. அதை எப்படி செய்யணும்? காலால்னா காற்றாலதான் வந்து அதை உந்தி தள்ளணும். அந்த அந்த காற்றால என்ன செய்யணும், உந்தி அடுத்த சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவாங்களாம். அது வந்து சின்ன காரியம் கிடையாது. அதுக்கு வந்து நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு. அவ்வளவு ஈஸியான அது வழி கிடையாது. அடுத்ததா இருக்கிறது வந்து
அந்த நாவலுக்கும் அந்த மூலாதாரத்துக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த இது வந்து எதுன்னா சுவாதிஷ்டானம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த சக்கரம். அதுக்கு அடுத்ததா நம்மளோட தொப்புளுக்கு நேரா பின்பக்கம் முதுகு தண்டுவடத்துல இருக்கிறதுக்கு பேரு மணிப்பூரகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அடுத்ததா நம்மளுடைய நெஞ்சு இருக்கு இல்லையா, மார்பு, அதுக்கு பின்பக்கம் நேர் பின்னாடி இருக்கிறதுக்கு பேரு அநாகதம் அப்படிங்கிற அந்த சக்கரத்தோட பேரு. தொண்டை கிட்ட இருக்கிறது பின்பக்கத்துல விசுத்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்புறம் 2 புருவங்களுக்கு நடையில நம்மெல்லாம் பெண்கள்லாம் வந்து அந்த இடத்துலதான் வந்து என்ன செய்வாங்க, பொட்டு வைப்பாங்க. அந்த இடம், அந்த 2 புருவங்களுக்கு இடையில இருக்க அந்த இடத்துல இருக்க அந்த சக்கரம் பேர் எதுன்னா ஆக்கினை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுக்கு மேல தலையில உச்சியில என்ன இருக்குதுன்னா துரியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த 7 சக்கரங்களும் வந்து எப்படின்னா இந்த துரியம் தான் இருக்கு இல்லையா ஹையஸ்ட். அது வந்து என்னன்னா ஞானத்தோட வாயில் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஞானத்தோட வாயில்னு ஏன் அது சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த யோகிகள் அஷ்டாங்க யோகத்துல முன்னேறினவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, கீழே இருந்து அந்த மூலாதாரத்துல இருந்து ஒவ்வொரு சக்கரமா கொண்டு போய் அந்த துரியத்துல கொண்டு போய் உயிர் மூச்சை அந்த இடத்துல நிறுத்தி உயிரை விடுறப்ப அந்த துரியம், அதாவது அந்த இடத்துல மண்டை பக்கத்துல அந்த பின்பக்க மண்டையில வந்து என்ன செய்யும்னா அது திறந்துகிட்டு மண்டை ஓட்டை திறந்துகிட்டு உயிர் வந்து வெளியே போகுமா. அது வந்து அப்படிப்பட்ட யோகியால மட்டும்தான் அதை செய்ய முடியும். சாதாரணமா எல்லாருக்கும் என்ன செய்வோம், நமக்கு உடல்ல வந்து 9 ஓட்டைகள் கொண்ட நகரம்னு நேற்று கூட நம்ம படிச்சோம். 9 துவாரங்கள் இருக்கு. 2 கண்கள், 2 மூக்கு, 2 காதுகள், வாயு, அப்புறம் வந்து பிறப்புறுப்புகள், கழிவுறுப்புகள்லாம் இருக்கு. அந்த இது வழியாதான் எல்லாருக்கும் சாதாரணமா வந்து எப்படி போகும்னா உயிர் போகும். ஒருவரோட உயிர் போறதுக்கு இந்த 9 விதமான ஓட்டைகள் இருக்கு இல்லையா, அதுல ஏதாவது ஒரு வழியாதான் வந்து பொதுவா உயிர் போகும். அது எதுல போகுதுங்கிறத வச்சு அவங்க எங்க போவாருங்க அப்படிங்கிறத கூட கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அத மாதிரி சாதாரணமா யாருக்கும் அந்த துரியத்து வழியா போகாது. யாருக்கால போக முடியும்? ஒண்ணு அஷ்டாங்க யோகியா இருக்கணும், இல்லாட்டி பக்தியில வந்து சிறந்தவங்களா இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் துரியத்தின் மூலமா வந்து உயிர் போகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது வந்து ரொம்ப சிறப்பு மிக்கது. இது வந்து இந்த இடத்துக்கு அந்த உயிர் மூச்சை கொண்டு போறதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா, ஒவ்வொரு சக்கரத்துக்கும் 2 இயர்ஸ் ஆகுமா. இங்க இருந்து இங்க இருந்து இங்கன்னு 2 வருஷம் ஆகும் அந்த உயிர் மூச்சை கொண்டு போறதுக்கு. அப்போ வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையில ஒரு 7 வயசுல ஒரு பையன் வந்து ஒரு யோகம், அந்த அஷ்டாங்க யோகம் கத்துக்க போனான்னா அந்த 7 14 வருஷம் அவனோட 21 வயசுலதான் வந்து என்ன செய்வான், அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துக்கு அவன் பயிற்சி அடைய முடியும். அந்த மாதிரி அவ்வளவு கடுமையான பயிற்சி இது. சாதாரணமா எல்லாராலையும் பயில முடியாது. அதனாலதான் பகவான் என்ன சொல்ற, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டெல்லாம் வந்து நம்மள வந்து யோகம் எல்லாம் செய்ய சொல்லல. ஈஸியா நம்மளுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, மகா மந்திரத்தை உச்சரிச்சு நீ என்கிட்ட வந்து சேருப்பா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதுதான் வந்து நம்ம இதை பத்தி கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப வந்து நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இதை பார்ப்போம். இது அஷ்டாங்க யோகா என்னன்னா அப்படின்னு நம்ம இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நிலை வந்து எதுனா யமம். யமா அப்படிங்கிறது வந்து வெளிப்புற பண்புகள். வெளிப்புற பண்புகள்னா நம்ம வந்து அந்த என்ன மாதிரி இடத்துல நம்ம வந்து தியானம் பண்ண உட்காரணும். இந்த தியான யோகத்துல அமர்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளை சுற்றுச்சூழ்நிலையை வந்து எப்படி நம்ம அமைச்சுக்கணும், அதோடைய நிலைகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல சொல்லப்படுற வழியில தான் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், கடைபிடிக்கணும். அது மாதிரி அடுத்தது நியமம். நியமம்ங்கிறது இப்ப வெளிப்புற பண்புகள் பத்தி சொல்லிட்டாங்க, நம்ம சரௌண்டிங்ஸ். நியமம் அப்படிங்கிறது உட்புற பண்புகள். நம்ம உள்ளுக்குள்ள நம்மளோட மனசு, புலன்கள், அப்புறம் வந்து நம்ம உடல் எல்லாத்தையும் எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும், எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த நியமத்தோட நம்ம வந்து அந்த யோகத்துக்கு நம்ம அமரணும் அப்படிங்கறது பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கோம். அடுத்தது ஆசனம். ஆசனம்ங்கிறது உட்காரும் விதம். ஒரு சாதாரணமா நம்ம எப்போதும் இந்த மாதிரி சேர்ல உட்கார்ற மாதிரி தரையில உட்கார்ற மாதிரி உட்காரக்கூடாது. அதுக்குன்னு ஒரு முறை இருக்குது. அந்த உட்காரும் விதத்துலதான் உட்கார்ந்து நம்ம என்ன செய்யணும், தியானம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னு கொடுத்துருக்கோம். அடுத்தது பிராணாயாமம். பிராணாயாமம்ங்கிறது நம்ம மூச்சு பயிற்சி. உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இதுல உங்க நிறைய பேர் நீங்க கூட செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க. மூக்க வந்து ஒரு மூக்க மூடிக்கிட்டு ஒரு மூக்கால வந்து மூச்சை இழுத்து இன்னொரு மூக்கால வெளியிடுறது, இல்ல இந்த ஒரே மூக்காலையே இழுத்து ஒரே மூக்காலையே வெளியிடுறது, அப்படின்னு நிறைய அதுல வந்து ப்ராசஸ் இருக்குது. எனக்கு அவ்வளவு தூரம் வந்து தியான பயிற்சி தெரியாது. இருந்தாலும்
பிராணாயாமம்ங்கிறது ஓரளவுக்கு எல்லாரும் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அதை வந்து பத்மாசனம் போட்டு உட்கார்ந்து எப்படி வந்து அந்த மூச்சு பயிற்சியை பண்ணணும், அதை பண்றதுனால அதை உள்ள இன்ஹேல் எக்ஸேல்ங்கிறாங்க இல்லையா, அதை உள்ள இழுக்கிறத வந்து அதிக நாழி இழுக்கணும், உள்ள கொஞ்சம் ஆழி நிறுத்தி வைக்கணும், அப்புறம் மெதுவா வெளியில விடணும். அதனால என்ன செய்ய முடியும், நம்மளும் ஆயுள வந்து கூட்ட முடியும்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு மூச்சு பயிற்சியை பத்தி பிராணாயாமம் வந்து சொல்லுது. அப்புறம் பிரத்யாகாரம். பிரத்யாகாரங்கிறது புலன்களை அடக்கிறது. நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த புலன்கள், நம்மளுடைய 5 புலன்கள், மனசு, மனசு முக்கியமா மனசு, அதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து அடக்கணும். அடக்கிறதுனால நாம வந்து என்ன செய்ய முடியும், உள்ளுக்குள்ள நம்ம வந்து ஆழ்ந்து உள்ள போக முடியும். வெளியில இருக்க நடக்கிறது எதுவுமே நம்மளால உணர முடியாது. அதை பத்தி சொல்றது பிரத்யாகாரம். அடுத்ததாக தாரணை, கவனத்தை ஒருமித்தல். அது எப்படி கவனத்தை ஒருமிக்கிறது அப்படின்னா, நம்ம உள்ளுக்குள்ள ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். நம்மளோட வெளியில வந்து என்ன நடக்குதுன்னு சுத்தமா தெரியக்கூடாது. நமக்கு வந்து அந்த தியானத்துல அமர்ந்துட்டோம்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எதுவுமே நமக்கு உணராம நம்ம உள்ளுக்குள்ள பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். நம்மளோட ஆத்மாவை வந்து போய் பார்க்கறதுக்கான அந்த நிலையில வந்து கவனத்தை ஒருமிக்கணும். அதுதான் தாரணை. அடுத்தது தியானம். தியான நிலை வந்து அடுத்தது கவனத்தை அந்த பக்கம் போனோம்னா என்ன செய்வோம், தியானத்துல ஆழ்ந்து அதுல நம்ம உள்ளுக்குள்ள போக ஆரம்பிப்போம். அந்த நிலைக்கு பேரு தியானம். அதுல இருந்து எதுக்கு போவோம், சமாதி, ஒருமித்தல், ஒருங்கிணைப்பு. பகவானோட நாம வந்து ஒன்றாக இணையக்கூடிய அந்த நிலை வந்து அது வந்து கிடைக்கும். அது சாமானியமா யாருக்கும் கிட்டாது. அது கிட்டுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடின பயிற்சி பண்ணணும். ஒரு முறையான ஒரு ஆசிரியர்கள்ட்ட வந்து நம்ம பயிற்சி பண்ணணும். இப்ப இருக்க யோகா சென்டர்லாம் வந்து எப்படின்னா ஒன்லி உடம்புக்கு மட்டும்தான் அது யோகா பண்ணுது. நம்மளோட உடம்ப எப்படி ஃபிட்டிங்கா வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு, ஒரு ஆண் போனான்னா தன்னோட ஆண் அழகனா, ஒரு பெண் போனான்னா ஒரு பெண் அழகியா மாத்திக்கணும் அப்படின்னு, நம்மளோட உடம்ப ஸ்டிஃபா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம அந்த உடம்புக்கு தான் இந்த யோகா சென்டர்லாம் இருக்குது. அதுக்கான பயிற்சி தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஆனா இது வந்து அப்படி கிடையாது. இது என்னன்னா நம்மளோட ஆத்மாவை எப்படி வந்து பகவானுகிட்ட கொண்டு இணைக்கிறது, அதுதான் வந்து இங்க வந்து உண்மையான யோக பயிற்சி. இந்த பயிற்சியை வந்து இந்த காலத்து யோகா சென்டர்லாம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த காலத்துல பதஞ்சலி முனிவர் மூலமா சொல்லப்பட்ட இந்த யோகா வந்து நம்மளோட ஆத்மாவை பகவானோட கொண்டு இணைக்கக்கூடிய பயிற்சி. அதுதான் அது வந்து குறிக்கோளே. அதுதான் பகவானை சென்றடையறதுக்கான ஒரு வழியா வந்து இது பயன்பட்டிருக்கு. இதுவும் அதே தான் நம்ம பார்த்தது. யமம், நியமம், வெளிப்புற பண்புகள், உட்புற பண்புகள், உட்காரும் விதம், தியானம், மூச்சு பயிற்சி, புலன்களை அடக்குதல், கவனத்தை ஒருமித்தல், தியான நிலை, ஒருமித்தல், ஒருங்கிணைப்பு. இதேதான் இப்ப நம்ம பார்த்ததே தான் இதுவும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி, யார் படிக்க போறீங்க ஸ்லோகா? நான் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராச்சும் ஒருத்தர் ஆரம்பிச்சுங்க மாதாஜி. அவங்கள நீங்களே கடைசி மட்டும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சம்பர்ஷஜாம் கிருத்தா பகீர் பஷ்யாம்ஷ சக்ஷுஷு சைவாந்திரே ப்ருவுஹோ பிரணாபானௌ சமௌ கிருத்தா நாசாப்யந்திரசாரிணௌ யதேந்திரே மனோபுத்திர் முனி மோஷா பாராயணஹ விகடேச்ச பயக்ரோத யா சதா முக்த ஏவ சா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, இது வந்து நம்ம போன சாப்டர் கிருஷ்ண உணர்வில் கர்மயோகம், அந்த கர்மயோகத்திலேயே வந்து இந்த இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. 5.27 இருந்து 5.28 பிராணாயாமம்னா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது வந்து நம்ம இந்த சாப்டரோட ரிலேட் ஆகுறதுனால அந்த ஸ்லோகங்களை வந்து இங்க நமக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி. அப்படின்னா என்ன, நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது, சுத்தி சரௌண்டிங்ஸ்ல என்ன இருக்குதுன்னு கூட தெரியாது. நம்ம சுற்றி இருக்க பொருள்கள் கூட நம்ம வந்து அடியோட மறந்துடணும். நம்மளை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்களை நம்ம அடியோட மறந்துடணும். நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோங்கிறதும் நமக்கு தெரியக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், உள்ளுக்குள்ள நம்ம வந்து நம்மளோட கவனத்தை வந்து செலுத்தணும். அப்படிப்பட்ட நேரத்துக்கு உள்ள வெளியில நம்ம புல விஷயங்கள் எல்லாம் வெளியில நிறுத்திடணும். அதை நிறுத்திட்டு புருவ மத்தியில், நம்மளோட புருவம் 2 புருவங்களுக்கு மத்தியில
என்ன செய்யணும், கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி, நம்ம கண்கள் வந்து அந்த இடத்துல போய் போக்கஸ் பண்ணணும். அப்படி நிறுத்தி நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, நம்மளோட மூக்குல என்ன செய்யணும், உள்ள போற சுவாசம் வெளியில போற சுவாசம், அதை வந்து நம்ம வந்து கவனிக்க ஆரம்பிக்கணும். நம்ம வந்து நம்ம மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம், மற்ற புறப்புல விஷயங்கள்லாம் நினைக்க கூடாது. புருவ மத்தியில நம்மளோட கண்கள் இருக்கணும், நம்மளோட பார்வை அந்த இடத்துல இருக்கணும். நம்மளோட இது வந்து மூக்குக்குள்ள எப்படி சுவாசம் உள்ள போறது வெளியில போறத மட்டும் நம்ம கவனம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய, அதாவது நம்ம எதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும் அந்த இடத்துல அப்படின்னா, மனசை கட்டுப்படுத்தணும், புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும், இதுவுமே வேலை செய்யக்கூடாது. அது வேலை எதுல செய்யணும், போக்கஸா இருக்கணும்னா நம்ம அந்த சுவாசம் போகுது இல்லையா, அதுலதான் வந்து நம்மளோட கவனம் இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க இதுல சொல்லக்கூடியவங்க. அப்படிப்பட்ட கட்டுப்படுத்தக்கூடிய யார் ஒருத்தரோ அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, முக்தியை விரும்புவாங்க, மோட்சத்தை விரும்புவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆன்மீகா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து எதுல இருந்தெல்லாம் விடுபடுறாங்க, ஆசை, பயம், கோபம். நமக்கு வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்ததுவே வந்து காரணம் என்னன்னா ஆசைதான். ஆசையினாலதான் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்து நம்ம வந்து இப்ப கஷ்டங்கள்ல கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ஆசையை ஒழிச்சிட்டாலே நமக்கு இந்த பயம் வராது, கோபம் வராது. ஆசைதான் வந்து என்ன செய்யுது, பயத்துக்கும் கோபத்துக்குமே காரணமா இருக்குது. அப்போ வந்து இந்த ஆசை, பயம், கோபம் மூணுமே என்னன்னா நரகத்துக்கு செல்லக்கூடிய வழிகள் நம்ம பின்னாடி படிப்போம். அந்த மூணும் வந்து உலகத்துல உள்ள மக்கள் அனைவரையும் என்ன செய்யுது, கீழான நிலையில கொண்டு தள்ளுது. அதனால அதுல இருந்து என்ன செய்வாங்க, இந்த அஷ்டாங்க யோகி அதுல இருந்து விடுபடுறாங்க. அவங்களோட நிலைகள்லாம் வந்து இதுல விடுபட்டுனாலே பகவானை சென்றடையறதுக்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிட்டிடும். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. அப்படி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எந்த நேரத்திலயும் அதையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்க, நிச்சயமா முக்தி அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுதான் வந்து என்னன்னா, இதுல எப்படி அவங்க வந்து செய்யணும்னா, பாதி கண்களை மூடிய நிலையில தான் அவங்க வந்து உட்காரணும். முழு கண்ணையும் அவங்க மூடக்கூடாது. ஏன் முழுசும் மூடக்கூடாது அப்படின்னா, தூக்கம் வந்துடும். இப்ப நம்மளே உட்காந்துட்டு ஜபம் பண்ணும்போது லேசா கண்ணை மூடணும்னா நமக்கு தூக்கம் வரும். அதனால வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, கண்ணை வந்து முழுசா மூடக்கூடாது. அதே சமயம் முழுசா திறந்தும் வைக்கக்கூடாது. ஏன் முழுசா அவங்க திறந்து வைக்கக்கூடாதுன்னா, சுற்றி இருக்கிறதுல எல்லாம் நம்மளோட கவனம் போகும். அடுத்த மற்ற விஷயங்களை நம்ம ஒரு மரத்துல ஒரு காத்தடிச்சுது, மரம் ஒரு கிளை முறியுது, இல்ல ஒரு பறவை பறக்குது அப்படின்னா கூட நம்ம கண்ணு வந்து என்ன செய்யும், அங்க பார்த்ததுன்னா நம்ம போக்கஸ் வந்து இங்க கெட்டு போயிடும். அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா, முழுசா வந்து கண்களை வந்து திறந்தும் இருக்கக்கூடாது, முழுசா மூடவும் கூடாது. ஆதி கண்களை மூடிய நிலையில வந்து அவங்க வந்து உட்காரணும். அந்த மாதிரி புருவத்து நுனியில வந்து நம்ம கவனத்தை வந்து நிறுத்தணும். அடுத்தது வந்து இன்னும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு நேர்கோட்டுல உட்காரணும். நம்மளோட முதுகு தண்டு, கழுத்து, தலை அந்த 3 பாற்றும் ஒரு நேர்கோடு அப்படி இருக்கு. குச்சியை வச்சா எப்படி நிக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிப்பா வந்து நேர் நிலையில உட்கார்ந்துதான் இந்த பயிற்சியை வந்து அவங்க செய்யணும். அதே சமயம் வந்து ஆசனத்துல நம்ம படிப்போம். அடுத்தது இத மாதிரி இவங்க என்னத்துக்காக வந்து அவங்க செய்யறாங்க இந்த யோகிகள் அப்படின்னா, எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்த்தவங்க செய்யக்கூடாது. இந்த செய்யறது ஒரு கடமை. பகவானை சென்றடையறதுக்கு நம்மளோட கடமை என்ன, நம்ம இந்த யோகத்தை செய்யணும் அப்படிங்கிற நிலையில தான் ஒரு சன்னியாசியோ ஒரு யோகியோ என்ன செய்வான், இந்த வந்து யோகத்துல அமருவாங்க. நம்ம வந்து பௌதீக பற்றெல்லாம் நம்ம விட்டுடணும். அதுல வந்து துறவு எடுத்துக்கணும், பகவான்கிட்ட பற்ற வைக்கணும். இது ரெண்டும் என்ன செய்யணும்னா ஒன்னோட ஒண்ணு கோயின்சிடென்ஸா ஒண்ணு சேருது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது மாதாஜி இதை படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। बन्धुरात्मनात्मनस्तस्य योनात्मैवात्मना जिदः अनात्मनस्तु शत्रुवे वर्ततेत्मैव शत्रुवत्। हरे कृष्ण माताजी। இல்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, மனசை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும், ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறுவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம வந்து மனசை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இதுல வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. மனசோட உதவியால ஒருத்தன் மேல்நிலைக்கு வரணுமே தவிர
நாம வந்து மனசால நம்ம தாழ்ந்த நிலைக்கு போகவே கூடாது. அதுதான் வந்து இதுல முக்கியமா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒருத்தவங்களுக்கு மனசு எப்ப வந்து நண்பனா இருக்கும், மனசு எப்ப எதிரியா இருக்கும், நம்மளோட ஆத்மாவோட கண்ட்ரோல்ல தான் அது இருக்குது. 2மே செய்யும். நம்ம மனசு வந்து ஒரு நேரம் நமக்கு நண்பனாவும் இருக்கும், எதிரியாவும் இருக்கும். அது யாராலன்னா, மனச கண்ட்ரோல் பண்றவங்களுக்கு நண்பன். கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதவங்களுக்கு அதுவே என்ன செய்யுது? மிகப்பெரிய விரோதி. நண்பனா எப்படி நம்ம மனச ஆக்கிக்கிறது? அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா, அது ரொம்ப ஒண்ணும் சுலபம் தான். ஏன்னா நம்ம மனசுக்குள்ள நம்ம யார் இருக்கா? நம்ம பரமாத்மா இருக்கிறாரு. பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு அங்க. அத நாம நெனைச்சோம்னாலே, நம்ம பகவானோட சென்றடையணும் அப்படின்னு பகவான பத்திய நினைவுகள நம்ம கொண்டு போனோம்னாலே, அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்வோம்? நம்ம மனச வந்து நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும். பகவானையே நம்ம சதா சர்வ காலமும் எப்ப தியானிக்கிறோமோ, அப்போ வந்து மனச நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அப்போ வந்து மனம் வந்து நமக்கு ஒரு நண்பனா நமக்கு மாறும். அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அத்தாச்சி இத படிங்க. हरे कृष्ण माता जी। योगी युक्जित सततम् आत्मनां रहसि सिद्धितः एकाकी यद सिद्धात्मा निराशीर अपरिक्तः। हरे कृष्ण माता जी। அதாவது மனச வந்து யார் ஒருத்தவங்கலாம் வெல்ல முடியுதோ, அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா, பரமாத்மா பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த பரமாத்மாவோட கட்டளைகள வந்து உணருவாங்க. பகவான் என்ன விரும்புறாரு? அத நாம எப்படி வந்து நிறைவேற்றணும்? அப்படிங்கிறதெல்லாமே அவங்களால வந்து ஈஸியா உணர முடியும். அவங்களுக்கு வந்து என்னது ரோட்ல கிடக்கிற கல்லும் ஒண்ணுதான், நம்ம வீட்ல இருக்க தங்கமும் ஒண்ணுதான். ஏன்னா, அவங்களுக்கு எந்தவித ஆசைகளும் இருக்காது. அவங்களுக்கு பொருள் மேல பற்று இருக்காது. ஒன்லி பகவான் மேல மட்டும் தான் வந்து அவங்களுக்கு பற்றுதல் இருக்கும். அதனால அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் சமமா பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலையில அவங்க இருப்பாங்க. இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுதுன்னா, யமா ஃபர்ஸ்ட் இந்த 6, 8 வித இது பார்த்தோம் இல்லையா? 8 அங்கங்கள்ல முதல் நிலையான அந்த யமா பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை எதெல்லாம் அவங்க கொண்டு போறாங்க? பரமனோட தொடர்புல ஈடுபடுத்த நம்மளோட உடம்பு, நம்மளுடைய மனசு மற்றும் ஆத்மா இதெல்லாம் என்ன செய்யணும்? பகவானோட தொடர்புல கொண்டு போகணும். அதுக்கு என்ன செய்யணும்? எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். யாரு? யோகி. யோகி வந்து இந்த 3யும் என்ன செய்யணும்? பகவானோட தொடர்புல கொண்டு போகணும். அதுக்கு அவன் என்ன செய்வான்? அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அதுக்கு அவன் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, நம்மள மாரி வீட்ல உட்கார்ந்துகிட்டெல்லாம் நிச்சயமா வந்து இந்த யோகத்துல வந்து ஈடுபட முடியாது. ஏன்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். வீட்ல வந்து நம்ம நம்ம வீட்ல நெறைய எப்போதும் என்ன செய்வோம்? எதையாவது வேலை செஞ்சுக்கிட்டு, குழந்தைங்க விளையாண்டுக்கிட்டு, ஏதாவது ஒண்ணு பேசிக்கிட்டு, இல்ல டிவி பார்த்துக்கிட்டு இதெல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதனால இந்த காலத்துக்கு அது வந்து சரிப்பட்டு வராது. முன்ன சத்திய யுகத்துல வந்து இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாங்க. அப்ப அவங்க என்ன செய்வாங்க? தனியான இடம்னா வீட்ட விட்டு வெளிய போயிடுவாங்க. வீட்ட விட்டு வெளியேறினால காடு தான் அடுத்தது. அந்த மாரி இடத்துல போய் அவங்க தனியா ஒரு இடத்த அவங்க வந்து சூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. அங்க போய் தனியா வாழ்வாங்க. மனச வந்து எப்படி செய்வாங்க? கவனத்தோட கவனம்னாலே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றது. கவனத்தோட என்ன செய்வாங்க? கட்டுப்படுத்தணும். அவங்க வந்து கட்டுப்படுத்த பழகிக்கணும். அது அடுத்தது அவன் என்ன செய்யணும்? அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும், ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். உரிமை உணர்வுன்னா, நமக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கிறது அத்தனையும் நமக்கு எந்த விதம் சொத்தும் நமக்கு வந்து சொந்தம் கிடையாது. அத்தனையும் யாருக்கு சொந்தம்? படைச்ச பகவானுக்கு தான் சொந்தம். இது நம்ம வந்து இதுல கூட படிக்கலாம். ஈஷாவுல கூட நமக்கு வரும். அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல. ஈஷோ இது ஈஷோபனிஷத் படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். எல்லாமே வந்து இந்த உலகத்துல படைக்கப்பட்ட பொருள் அனைத்தும் யாருக்கு சொந்தம்? பகவானுக்கு சொந்தம். நம்ம வந்து நமக்கு தேவையானத நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையானத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுல தவறு இல்ல. மத்ததெல்லாம் வந்து மத்தவங்களுடையது. அத நம்ம வந்து அடையக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட நாம என்ன செய்யணும்? உரிமை உணர்வை விட்டுடணும் அடியோட. நமக்கு வந்து இது சொந்தம், அது சொந்தங்கிற அந்த உரிமை உணர்வை விட்டுடணும். அடுத்தது ஆசை. ஆசைகள்ல இருந்து விடுபட்டிருக்க வேண்டும். நமக்கு வந்து எப்ப உரிமை உணர்வு விட்டுட்டாங்களோ, அப்பவும் அவங்களுக்கு வந்து ஆசைகளும் இருக்காது. பொதுவா. நம்ம ஆசை இருக்கிறதுனால தான் உரிமை வருது. அந்த 2யும் நம்ம விட்டுட்டோம்னாலே, நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? அந்த யோகத்துக்கு போய் யோகம் செய்யறதுக்கான தகுதி வந்து நமக்கு வந்துருது. இது வந்து யமா பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. மத்தாஜி இத படிங்க. हरे कृष्ण माता जी। வசனம். शुशौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः
நாத் உத்ரிதம் நாதி நீசம் சைலாஜின குஷோத்தரம் தத்ரைகாக்ரமண கிருத்வா யதா சித்தேந்திரிய கிரியः உபவிஷ்யாசனே யுக்ஞாத் யோகம் ஆத்ம விசுத்தயே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரேக்ஷா இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது யமா, அதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது என்ன செய்யணும், நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி, சமமா அந்த தரையில வந்து என்ன செய்யணும், தர்ப புல்லை ஃபர்ஸ்ட் பரப்பணும். அதன் மேல் மான் தோலாலும் மென்மையான துணியாலும் மறைக்க வேண்டும். அது மேல என்ன செய்யணும், ஒரு மான் தோலை விரிச்சிடணும். அதன் மேல பட்டு துணி மாதிரி ஒரு மென்மையான துணியை விரிச்சு போட்டு அவங்க அந்த இடத்துலதான் உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். அதாவது நம்ம சுத்தி குப்பை கூலத்துல போய் நம்ம வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, அந்த ஆசனத்தை அமைக்க கூடாது. இடம் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாலும் எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப ரொம்ப தூய்மையா இருக்கணும். நம்ம மனசு எப்படி தூய்மைப்படுத்தணுமோ அதுக்கு வந்து சுற்றுப்புறமும் தூய்மையா இருக்கணும், நம்ம உடலும் தூய்மையா இருக்கணும். அப்பதான் வந்து நமக்கு வந்து அதில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு புனிதமான இடத்துல மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல், தாழ்வா இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து பௌதீக துன்பங்கள்லாம் ஒரு பூச்சி போட்டு பாம்பு மாதிரி பூச்சிகள்லாம் வந்து என்ன செய்யும், நமக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அதனால அந்த மாதிரி ரொம்ப தாழ்வா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, அர்ஜுனா ரொம்ப கீழே உட்காந்து நீ பண்ணினா நீ அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு யோகத்துல பண்றேன்னு அப்படியே என் காலடியிலே விழுந்து என் மடியிலே படுத்து தூங்கிடுவ, அதனால நீ கீழே உட்காராத அப்படிங்கிறாரு. அதே மாதிரி மேல உயரத்துல உட்கார்ந்தா நீ எப்ப நீ கீழே விழுந்துருவோமோ அப்படின்னு பயந்துகிட்டு என்ன செய்வ, உன்னோட மனசை வந்து தியானம் சொல்ல மாட்டேன், கீழே விழுந்துருவோமோன்னு அதுலயே நினைப்ப அப்படின்னு வேடிக்கையா வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி அந்த ஆசனம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, கீழாலேயும் இருக்கக்கூடாது, மேல ரொம்ப உயரத்துலயும் இருக்கக்கூடாது, ஒரு மீடியமான மாடரேட்டா ஒரு இடத்துல வந்து அந்த ஆசனத்தை அமைக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்ததா பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து, ஸ்திரமாகனா எப்படி அப்படின்னா இதுதான் இப்ப நம்ம சொன்னது, நம்மளோட முதுகுத்தண்டு கழுத்து தலை அந்த மூணும் எப்படின்னா ஒரு நேர்கோட்டுல அப்படி குச்சி மாதிரி அப்படி வந்து நிமிர்ந்து வந்து உட்காரணும். அதுதான் வந்து ஸ்திரமாக. இங்க பகவான் யோகேஸ்வரரா இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு பாருங்க. பத்ரிநாத்ல பகவான் வந்து இப்படிதான் கோலத்துலதான் அவர் இருப்பாரு. பகவான் அந்த நம்மளோட பகவான் கிருஷ்ணரே அந்த கோலத்தை நமக்கு வந்து காட்டி கொடுக்கிறாரு. அவரு யக்ஞேஸ்வரர், அவரே யோகேஸ்வரர்னு சொல்லப்படுறாரு. அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும், ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம் புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி என்ன செய்யணும், மனசை கட்டுப்படுத்தணும். ஃபர்ஸ்ட் வெளியில நடக்கிறதுல வந்து நம்ம மனசை வந்து அலைப்பாய விடக்கூடாது. புலன்களையும் அது மாதிரி என்ன செய்யணும், ஆமை எப்படி தன் ஓட்டுக்குள்ள அடக்கிக்குதோ அது மாதிரி நம்ம புலன்களை வந்து என்ன செய்யணும், கட்டுப்படுத்திக்கணும். அப்புறம் செயல்கள், நம்ம இதை கட்டுப்படுத்தினாலே நம்ம எந்த வித செயல்களும் செய்ய மாட்டோம். நம்ம இதே வந்து என்ன செய்வோம், உட்கார்ந்துருப்போம். உட்கார்ந்துருந்தா மட்டும் பத்தாது, மனசு வந்து தியானத்துல ஈடுபடுத்தணும். எப்படி பண்ணணும், மனதை ஒருமுகப்படுத்தி மனசை எப்படி பண்ணணும், ஒருமுகமா உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போகணும். மனசை வந்து உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போகணும். அப்படி கொண்டு போய் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகி ஆனவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். இதை எதுக்காக அவங்க செய்யறாங்க, ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த இதயத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்துறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் உணரணும். அப்படின்னாலே அந்த உள்ளுக்குள்ள வந்து நம்ம வெளிப்புற தூய்மை மட்டும் பத்தாது, உள்புற தூய்மையும் நமக்கு அவசியம். இதயத்தை வந்து என்ன செய்யணும், தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து யார் செய்யறா, ஒரு யோகி ஆனவன் செஞ்சு அதுக்கு பிறகுதான் அவங்க வந்து யோகத்தை பயில்றாங்க அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாச்சி இதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யுஜ்ஜனன் ஏவம் சதாத்மனாம் யோகி நியத மானச சாந்திம் நிர்வாண பராம் மத் சம்சிதாம் அதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறாக உடல் மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அதாவது கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றான். யாரால் அது அவங்கள போக முடியுது, இந்த உடல் மனசு செயல்களை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடியவனால மட்டும்தான் என்ன செய்யுது, போக முடியுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதை கட்டுப்படுத்தாதவங்களால போக முடியுமான்னா முடியாது. அவங்க கடைசியா அவங்க எங்க போய் சேர்றாங்க, பகவானோட கிருஷ்ண உலகத்தை போய் சேர்றாங்க.
அதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னுக்குள்ளேயே தன்னோட ஆத்ம ரூபத்தை அவங்க ஃபர்ஸ்ட் உணர்வாங்க. பரமாத்மா ரூபத்தையும் அவங்க உணர்வாங்க. அதை உணர்ந்தவங்க யாராலையும் வந்து திரும்பி இதுக்கு தாண்டி வெளியில எதுவுமே இன்பம் கிடையாது அப்படிங்கறத அவங்க உணர்ந்துருவாங்க. அதுல இருந்து முன்னேறி அவங்க என்ன செய்வாங்க, பகவானோட அந்த இருப்பிடத்துக்கு அவங்களால போக முடியும். அந்த பௌதிக வாழ்க்கையை விட்டுட்டு பகவானோட நாட்டை அவங்களால அடைய முடியும் அப்படின்னு இதன் மூலமா தெரியுது. எதுக்கு அது முக்கியமா இதுல வந்து என்னன்னா, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனம் வேணும். மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இதுல முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது இதை படிங்க. हरे कृष्ण माता जी। नाथ यश्चनस्तुयो योगो अस्ति न चैकान्तम् अनस्तनः न साधि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव सार्जुना। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, யாருக்கு யோகி ஆகிறதுக்குரிய தகுதி கிடையாது, அதுக்குன்னு சில தகுதி இருக்கு. யோகி ஆகணும்னா அதுக்கான தகுதி இருக்குது. அந்த தகுதி யாருக்கெல்லாம் கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, அர்ஜுனா, பகவான் சொல்றாரு, அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமா சாப்பிட்றவன் என்ன செய்வான், தூங்கிடுவான். மிக குறைவா இருக்கிறவன் என்ன செய்வான், பசி, தனக்கு வந்து வயிறு பசிக்கும், அந்த பசியோட உணர்வு வந்து எப்ப சாப்பாடு கிடைக்கும்னு அதையே யோசிப்பான். அதனால அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, குறைவாகவும் சாப்பிடக்கூடாது. நமக்கு எவ்வளவு, நமக்கு உடல் வாழறதுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டுமே அவங்க வந்து சாப்பிடணும். அடுத்தது, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அதாவது அதிகமா தூங்குறவங்களாலேயோ குறைவா தூங்குறவங்களாலேயோ என்ன செய்ய முடியாது, யோகி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லைன்ட்டாரு பகவான். அதிகமா தூங்குறவன் என்ன செய்வான், சோம்பேறித்தனத்துல இருப்பான். அந்த தூங்கிக்கிட்ட 12 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம்னு தூங்குவாங்க. அதே மாதிரி மிக குறைவானா யாருன்னா 2 மணி நேரம் தூங்குறவங்க, 3 மணி நேரம் தூங்குறவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. ஆனா நம்மளோட நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாகூர்லாம் 2 மணி நேரம் தான் தூங்கி இருக்கிறாரு. அவர் என்ன ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தர அவர் வந்து மகாமந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாரு. அவங்கள வந்து இதோட வந்து ஒப்பிடக்கூடாது. அவங்கெல்லாம் எக்ஸால்ட், அவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப டிவோட்டிலேயே மேன்மை அடைஞ்சவங்க, மகாத்மாக்கள். அவங்களோட வந்து நம்ம ஒப்பிடக்கூடாது. சாதாரண மக்களுக்கு தான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் தூங்குனா அவன் தூக்க கலக்கத்திலேயே இருப்பான். அவன் வந்து தூக்கம் இல்லாதனால உடல் வந்து என்ன செய்யும், சரியானபடி ஒரு இது வேலை செய்யாது. அது அந்த இப்ப இந்த காலத்துல வந்து கார்பரேட் கம்பெனில எல்லாம் வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் கூட அப்படிதான் வந்து என்ன செய்யறாங்க, சரியான தூக்கம் இருக்காது, சரியான சாப்பாடு இருக்கிறாது, கழுத மாதிரி உழைச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இதுல அததான் அவங்க சொல்றாங்க. இது மாதிரி எல்லாம் குறைவாவோ ஒரு எவ்வளவு தூங்கணும் அப்படின்னா, ஒரு 6ல இருந்து 8 மணி நேரம் அதிகபட்சம். குறைச்சலா ஒரு 6 மணி நேரம், அதிகபட்சம்னா 8 மணி நேரம் போதும். ஒருத்தருக்கு வந்து 6ல இருந்து 7 மணி நேரம் தூங்கினாலே போதும்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதிகபட்சமா தூங்கணும். சில பேருக்கு உடல் உபாதையினால தூக்கம் வரும், வயசானவங்க அப்படிங்கிறது, குழந்தைங்க அப்படிங்கும்போது அவங்க எல்லாம் ஒரு 8 மணி நேரம் தாராளமா தூங்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு தூங்குறவங்க எல்லாம் வந்து என்ன செய்ய முடியாது, அதிகமா சாப்பிட்டு குறைவா சாப்பிட்டு அதிகமா தூங்கி குறைவா தூங்குறவங்களால என்ன வராது, யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. இவங்கெல்லாம் அந்த முயற்சியை செய்யவே வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அவங்களுக்கு அந்த சான்ஸே கிடையாது அப்படின்னு இதுல வந்து பகவான் சொல்லிட்டாரு. மத்தாஜி இதை படிங்க. हरे कृष्ण माता जी। युक्ताहार विकारस्य युक्तचेष्टय कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हरे कृष्ण இதுல माता என்ன जी। சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். நமக்கு தெரியும், நம்ம இது 4மே நம்ம வாழ்க்கையில உண்டு. உண்ணுறது, உறங்குறது, உழைக்கிறது, கேளிக்கை. இது எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கிறது தான். இது வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், அதுலயே வந்து ஒரு நெறிப்படுத்தணும் வாழ்க்கைய. இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இது வந்து யுக்தா அப்படின்னாலே நெறிப்படுத்துதல்னு அர்த்தம். எதெல்லாம் நெறிப்படுத்துறது அப்படின்னா, சாப்பிடுறது நெறிப்படுத்தணும். இந்த டயத்துலதான் சாப்பிடணும், இவ்வளவுதான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஒரு பழக்கத்தை நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும். காலம் தவறி சாப்பிடுறதோ முன்னாடி சாப்பிடுறதோ வந்து தவறானது. அதே மாதிரி உறங்குதல்,
இந்த நாள் பூரா இவ்வளவு நேரம் உழைக்கிறோமா, இந்த டயத்துல படுக்கணும், இந்த டயத்துல ஏந்திரிக்கணும், இவ்வளவு நேரம் நம்ம தூங்கணும் அப்படின்னு அந்த தூக்கத்தை வந்து நெறிப்படுத்துதல். உழைக்கிறதும் அப்படிதான். உழைக்கிறது நம்ம வந்து கடித மாதிரி உழைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கார்பரேட் கம்பெனில எல்லாம் அப்படிதான் உழைக்கிறாங்க. செல்வத்தை சேர்க்கறாங்க. அப்புறம் வந்து உடம்பு என்ன செய்யுது, ஏதாவது வியாதி வருது, டாக்டர்கிட்ட கொண்டு பணத்தை கொடுக்க வேண்டியது. இங்க வாங்கி இங்க கொடுக்குற கதை தான். அது வந்து அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு உழைப்பு தேவையே இல்லையே. நாம வந்து எவ்வளவு உழைச்சுன்னா நம்ம வாழறதுக்கு தேவையான பொருள் இருந்தா நமக்கு போதும். அப்படிங்கும்போது அந்த அளவுக்கு நம்மளோட உழைப்பு இருந்தா போதும். கடின உழைப்பு தேவையில்லை. அடுத்தது கேளிக்கை. கேளிக்கையும் அது அப்படிதான். நம்ம வந்து கேளிக்கைங்கிறது டிவி பார்க்கறது, சினிமா பார்க்கறது, இல்லை ஒரு விளையாட்டு, ஒரு நம்ம டென்னிஸ் விளையாடுறது அப்படின்னு ஏதோ ஒரு விளையாட்டு, அது வந்து ஒரு கேளிக்கைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுவுமே என்ன செய்யணும்னா நம்ம உடல் பயிற்சிக்காக கொஞ்ச நாளி ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் விளையாடணும், வாக்கிங் போகணும் அப்படின்னு ஏதாவது நம்ம ஒண்ணு ஏற்படுத்தி வச்சுக்கலாம். அதை தாண்டி முழுக்க முழுக்க நம்ம விளையாட்டுலயே நம்ம பொழுதுபோக்கி டிவி பார்க்கறதுலயோ சினிமா பார்க்கறதுலயோ அதிக ஆர்வத்தை காட்டி நம்ம நேரத்தை வீண் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட ஆத்மாவை என்ன செய்யலாம், அடியோட மறந்துட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறது வந்து தவறான விஷயம். இதெல்லாம் வந்து எப்படி செய்யணும், இந்த பழக்கங்கள் இந்த 4 வகையையும் அவங்க என்ன செய்யணும்னா ஒரு நெறிப்படுத்தணும். என்னத்துக்குள்ள நேரம் இப்படி இப்படி அப்படின்னுட்டு ஒரு டைம் டேபிள் மாதிரி போட்டு வச்சுட்டு அதை செய்யறவங்க யாரோ ஒருத்தவங்க இருக்காங்களோ அவங்க வந்து என்ன செய்ய முடியும், எல்லா வித துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். இப்போ ஒரு சுகர் பேஷண்ட் இருக்காங்கன்னா கூட இந்த 4ஐயும் வந்து அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுனாங்கன்னா சுகரே உடல்ல இருந்து இல்லாம போயிடும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. அத மாதிரி அந்த காலத்துல எல்லாம் மக்கள் வந்து அப்படிதான் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. காலையில எழுந்திரிக்கிறதுல இருந்து சாயந்தரம் படுக்கிற வரையிலும் இன்னது இவ்வளவு நேரத்துல செய்யணும். நம்ம பிரபு பாதாவே அப்படிதான் வந்து வாழ்ந்தாரு. காலையில 5 மணிக்கு எழுந்தாரா, வந்து இது போய் வந்து இது வாக்கிங் மாதிரி, அதாவது இதை சுத்தி வருவாங்க. மலையை வந்து இப்ப பிருந்தாவனத்துக்கு போனாங்களா, கோவர்த்தனகிரியை சுத்தி வருவாங்க, இல்லைன்னா மாயாப்பூர் போனாங்களா, அந்த போட்ல அந்த இது சஃபாரி பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு அந்த கால நேரத்துல என்ன செய்யணும், அடுத்து 8 மணிக்கு என்ன செய்யணும், பூஜை பண்ணணுமா, வந்து மீட்டிங் அட்டன் பண்ணணுமா, நீ படிக்கணுமா, எழுதணுமா அப்படின்னு ஒரு வாழ்க்கையை வந்து அவர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, டயத்தை குறிச்சு வச்சுட்டு அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்க. அதனால அவங்களுக்கு வந்து எந்தவித துன்பமும் கிடையாது. வாழ்க்கையில வந்து பெருமளவு துன்பமும் கிடையாது. வாழ்க்கையில வந்து நோய் நொடி இல்லாம கடைசி மட்டும் அவங்க எல்லாம் வாழ முடிஞ்சது அவங்களால. அதாவது இதை படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। यथा विनियतं सिदतं आत्मन् योवावदिष्टते रुह सर्वकामोप्यो युक्त युच्यते तथा। हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து இது என்ன சொல்லுது, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது வந்து இதுல அவங்க வந்து எப்படி நியமமா வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்க, வாழ்க்கையை ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம். இப்போ வந்து யோகத்துல எப்படி நிலை பெறுறது, தாரணாங்கிறது யோகத்துல எப்படி நிலை பெறுறது அப்படின்னு, ஒரு யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி தன்னோட மனதோட செயல்களை ஃபர்ஸ்ட் வந்து உண்ணுதல் உறங்குதல்ங்கிறது நம்ம வெளிப்புற உடல் மூலமா செய்யறது, அதெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்துறாங்க. இப்ப வந்து மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது, கட்டுப்படுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு மனசை கட்டுப்படுத்துறதுனால என்ன செய்யணும், ஆசையை கட்டுப்படுத்தணும்னு அர்த்தம் ஆகுது. எதுலயும் நம்மளோட பொருள்லயும் அந்த பொருள் மேலேயும் நம்ம ஆசை வைக்க கூடாது. அடுத்தது உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். ஆசையில இருந்து மனசை நிறுத்திட்டாலே நம்ம என்ன செய்வோம், ஒரு மித்தமா நம்ம என்ன செய்வோம், பகவானை பற்றிய அந்த ஒரு நிலைகள்ல தான் நம்ம போயிடுவோம். அதுதான் உன்னதத்தில் நிலை பெறுதல். உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்ம ரூபத்தை அவங்களால உணர முடியும். நம்ம வந்து நம்ம தனியா அந்த உடல் தனியாவும் நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா தனியாவும் அவங்க கண்ணுக்கு தெரியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில அவங்க என்ன செய்வாங்க, யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக இருக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து தாரணா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மத்தது இதை படிங்க. மத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। यथा दीपो निवासस्थो तेङ्कते सोपमान स्मृता योगिनो यथा सिद्धस्य युज्याजो योगम आत्मनः। ஹரே हरे कृष्ण கிருஷ்ணா. माताजी। யோகத்தில் நிலை பெறதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம்.
இப்ப அடுத்தது வந்து இது தியானத்துல எப்படி நிலை பெறுறது அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. தியானத்துல எப்படி நிலை பெறணும்னா, இப்போ வந்து நம்ம ஒரு விளக்கு ஏற்றி வைக்கிறோம். ஒரு வீட்டுக்குள்ள நம்ம ஒரு விளக்கு ஏற்றி வச்சோம்னா அது வந்து என்ன செய்யணும், அங்க வந்து காத்து வீசாது. அப்போ வந்து அப்படியே அப்படியே நீட்டா மேல் நோக்கி வந்து தீபம் வந்து எப்படி எரியும், அப்படியே அசையாம ஆடாம அசையாம எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும். அதே நம்ம வந்து தெரு பக்கம் திண்ணை பக்கம் இல்ல நம்ம கார்த்திகை மாசம் நீங்க விளக்கேத்தி தெருவுல எல்லாம் வைப்பீங்க. அப்ப பார்த்தா விளக்கு தீபம் அப்படி இப்படி இப்படி ஆடும் காத்துல. அந்த எண்ணெய் எப்ப அணைஞ்சிருமோ அப்படின்னு நம்ம வந்து பயப்படுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்துல காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் இல்ல ஒரு கண்ணாடி கண்ணாடி குண்டுக்குள்ள நம்ம விளக்கு ஏற்றி வச்சோம்னா அது ஆடாம செய்யாம அப்படியே இருக்கும். அது மாதிரி நம்மளோட மனசை வந்து அடக்குவாங்களாம். எப்படி அப்படின்னா வெளியில எந்தவித விஷயங்களையும் நம்மளோட மனசு அலைப்பாயாது. அப்படியே ஒரே ஸ்திரமா நிக்கும். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. தியானம்னா எப்படி போகணும் அப்படின்னா, அந்த மனசை வந்து காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபத்தை போல நம்ம மனசை வந்து அடக்கணும். அடக்கி அந்த யோகி திவ்யமான ஆத்மாவின் மீது, திவ்யமான ஆத்மாங்கிறது நம்மளுடைய ஆத்மாதான். அவங்களுடைய சுய ரூபம். அந்த ஆத்மாவோட அந்த ரூபத்தை நம்மளாலலாம் ஆத்மாவை பார்க்க முடியாது. அது ரொம்ப மைன்யூட்டா இருக்குன்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் 2வது சாப்டர்ல. அந்த ஆத்மாவை யார் உணர்வாங்க? இந்த யோகியால உணர முடியும்னு சொல்லப்படுது. அந்த தியான நிலையில அவங்க வந்து ஸ்திரமா எப்ப இருக்கிறாங்களோ, அப்ப உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவை அவங்க உணர முடியும். அவங்க உடல் தனியா இருக்கும். அவங்க ஆத்மா வந்து ஆத்மாவை அவங்க வந்து உணருவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில போனவங்க வந்து இதை விட இன்பம் எது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு என்ன செய்வாங்க, அதுலயே முழுகிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, சில நேரத்துல இதுவே போதும் அப்படின்ட்டு பகவானை மறந்துடுவாங்க. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பரமாத்மா இருக்குது. அத போகணும். அடுத்தது அவங்க ஆத்மாவிலேயே சுகத்தை காண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க என்ன செய்வாங்க, நம்ம வீழ்ச்சி அடைவாங்க அப்படின்னு நம்ம படிப்போம் பின்னாடி. அதை தாண்டி பரமாத்மாவுக்கு இந்த ஆத்ம ரூபத்துக்கு அடுத்ததா பரமாத்மாவையும் பாக்குறவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, அந்த பரமாத்மாவில இன்பம் காண்டு அதுக்கு தாண்டி வந்து என்ன செய்வாங்க, பகவானை சென்றடையறதுக்கான வழியை அவங்க ஏற்படுத்திக்குவாங்க. இதுதான் இந்த தியான நிலையோட முக்கியத்துவம் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, சமாதியை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. தியானத்துக்கு அடுத்ததா என்ன நிலை, சமாதி நிலைதான். அப்போ வந்து சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விளக்கப்படுகின்றது. அப்ப என்ன செய்வாங்க, நம்ம கை காலு கண்ணு மூக்கு வாய் எதுவும் வந்து வேலை செய்யாது. அவங்களுக்கு பசி இருக்காது, தூக்கம் இருக்கிறது. பக்கத்துல ஒரு புலி வந்து நின்னா கூட நமக்கு தெரியாது. மழை பெஞ்சா தெரியாது, வெயில் அடிச்சா தெரியாது. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு அந்த யோக பயிற்சியிலே இருக்கிறதுனால அந்த சமாதி நிலையில வந்து பக்குவமான அந்த சமாதி நிலையில அவங்க இருப்பாங்க. தூய மனதால் தன்னை கண்டு, அவங்க மனசை ஏற்கனவே தூய்மைப்படுத்துறத பத்தி நம்ம படிச்சோம். அந்த தூய்மையான மனசுனால அவங்க என்னத்தை பார்ப்பாங்க, தன்னை கண்டு தன்னோட அந்த ஆத்ம ரூபத்தை அவங்களால பார்க்க முடியும். பார்த்துட்டு அது தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனில் இருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அவங்க என்ன செய்வாங்க, தன்னில் தானே இன்பம் காணுவாங்க. ஆத்மாராமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி அவங்க என்ன செய்வாங்க, அதை பார்க்கறதுலயே அவங்களுக்கு ஒரு சுகம் கிடைக்குது. அந்த சுகத்தை வந்து யார் ஒருத்தவங்க அனுபவிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து சமாதி நிலையில இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்வோம். நம்ம ஞானிகள்லயே நம்ம வந்து பார்த்திருக்கிறோம். நிறைய பேரு நமக்கு தெரிஞ்சு ராகவேந்திரா அந்த மாதிரி சில பேரெல்லாம் வந்து தியான நிலை சமாதி நிலை அடைஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு முனிவர்கள்லாம் பழைய காலத்துல வந்து அந்த மாதிரி நிலையில எல்லாம் இருக்கிறவங்கள வந்து யாரும் என்ன செய்வாங்க, டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களா சமாதி நிலையில இருந்து வெளியில வரணும். அப்பதான் வந்து என்ன செய்வாங்க, அவங்கள்ட்ட பேசுவாங்க. இல்லைன்னா அமைதியா ஒரு பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. அது மாதிரி இந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். அப்போ வந்து அவனோட புலன்கள்லாம் என்ன செய்யுது, திவ்யமான நிலையில இருக்குது. அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தூய்மையான நிலையில இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து திவ்யமான ஆனந்தத்தை அவங்களால அனுபவிக்க முடியும். எல்லா புலன்களும் வந்து எப்படி அடையும்னா இன்பத்தை அடையுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதை அனுபவிச்சவங்களால மட்டும்தான் உணர முடியும். நம்ம வந்து படிக்கிறத வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதை படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் அடுத்தது இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இந்த மாதிரி நிலை பெற்றவங்க சமாதி நிலைக்கு வந்தவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த உண்மையான நிலையிலிருந்து வழி கீழே விழமாட்டாங்க. இதை விட உயர்ந்த இன்பம் ஏதும் இல்லை என்று நினைக்கின்றான். அதுவே வந்து என்ன பேரின்பம் அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் நினைக்கிறாங்க. அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன்
மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. அவங்கள சுத்தி வந்து யாரு வந்து எவ்வளவு துன்பத்தை கொடுத்தாலும் அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. அந்த நிலைக்கு அவங்க போயிடுறாங்க. அதாவது வெளிப்புறமான வரக்கூடிய ஒரு இடைஞ்சல் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரையிலும் தான் அவங்களால வந்து வரும். அவங்களுக்கு சமாதி நிலைக்கு போறவங்கள வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ண முடியாது. சமாதிக்கு முன்னாடி இருக்க நிலை வரையிலும் என்ன செய்யலாம், அவங்கள வந்து வெளிப்புற துன்பங்கள் வந்து பாதிக்க வைக்க முடியும். நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கிறோம். யோகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு இந்திரன் என்ன செய்வான் வந்து ஊர்வசி மேனகை எல்லாம் அனுப்புவாங்கன்னு. அந்த மாதிரி அவங்க சமாதி நிலைக்கு போயிருக்க மாட்டாங்க, தியானத்துல இருப்பாங்க. தியானத்துல இருக்கிற நிலையில வந்து சுற்றுப்புறத்தினால அவங்க வந்து அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியும். ஆனா இந்த நிலையில இந்த சமாதி நிலைக்கு யார் ஒருத்தவங்க போறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, எப்படிப்பட்ட துயரம் வந்தாலும் அவங்கள வந்து ஒருபோதும் அவங்கள அசைக்க முடியாது அப்படின்னு இது மூலமா நமக்கு தெரியுது. இதுல பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே அதுதான். அவங்களோட ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னுட்டு நம்ம இதுல காட்டியிருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல வந்து நம்ம அன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம். இவர் வந்து துரோணாச்சாரியர் வந்து அர்ஜுனரை வந்து வில்வித்தை கத்துக் கொடுக்கும் போது அந்த பறவையை பார்த்து குறி வைக்க சொல்றாரு. அவரு என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, அவரோட இலக்கு வந்து எதுல இருக்குது அப்படின்னா பறவையோட கண்ணுல இருக்கு அப்படின்னு இதுல வந்து அவர் சொல்லுவாரு. நீ எதை குறி வைக்கிறன்னா அந்த பறவையோட கண்ணு அப்படின்னா அவரு வந்து திடமா உறுதியா இருக்கிறாரு. தன்னோட இலக்கு எதுவோ அதுல வந்து திடமா இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அடுத்ததா இது வந்து யாருன்னா பாண்டவர்கள் வந்து ஒரு வருஷம் 12 வருஷம் வந்து காட்டுல வாழ்ந்துட்டு கடைசி 13வது வருஷம் அஞ்ஞாத வாசம் புரியுறாங்க இல்லையா. அந்த அஞ்ஞாத வாசம் வந்து அவங்க புரியும் போது அவங்களும் அப்படிதான் தன்னோட அந்த ஒரு வருஷம் அஞ்ஞாத வாசத்தை அவங்க வைராக்கியத்தோட யார் கண்ணுலயும் அகப்படாம அவங்க வந்து தன்னோட உருவத்தை மாத்திக்கிட்டு தன்னோட தொழிலை மாத்திக்கிட்டு இன்னொரு நாட்டுல விராட் நாட்டுல போய் ஒரு ராஜாவுக்கு அடிமையா, அதாவது அடிமைன்னா என்ன, அவங்களுக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடிய நிலையில ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறவர் என்ன செய்யறாங்க, அந்த நிலையில போய் அவங்க வந்து யார் கண்ணுக்கும் தட்டுப்படாம ஒரு வருஷம் வைராக்கியத்தோட வாழறாங்க. அதுவும் வந்து அவங்களோட போக்கஸ் தான். இந்த இடத்துல இருந்து எல்லாமே வந்து நம்ம எப்படி போக்கஸ் பண்றோம், அஷ்டாங்க யோகியோட போக்கஸ் சொல்ற மாதிரி இதையும் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. கடைசியா இது என்ன அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், திரௌபதியோட சுயவர மண்டபத்துல அர்ஜுனன் என்ன செய்யறாரு, மனசை ஒருமுகப்படுத்துறாரு. அடுத்து என்ன பண்றாரு, கீழே இருக்கிற அந்த தண்ணிக்குள்ள மேல சுத்திக்கிட்டு இருக்க அந்த மீனோட கண்ணை குறி வச்சு இந்த வெம்பத்தின் மூலமா அவர் வந்து அம்பு விட்டு அந்த மீனை வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறாரு. அப்படின்னா அது எவ்வளவு ஒரு முக்கியமா அவரோட திறமையும் இருக்குது, அவரோட போக்கஸும் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக நமக்கு இந்த பிக்சர்ஸ நமக்கு காட்டியிருக்கிறாங்க. மாதாஜி இதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ணா பிரமாதி பலத்ருடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோர் இவ சுதுஷ்கரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ணா, மனசு வந்து எப்படிப்பட்டது, சஞ்சலமானது அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது நம்ம வந்து நம்ம ஒரு நிமிஷம், சஞ்சலம் ஏற்படும் போதெல்லாம் நம்ம மனசை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா பகவான் பக்கம் திருப்பணும். நம்மளோட மனசை வந்து எப்படி செய்யணும்னா பகவானை நோக்கி நம்மளோட மனசை திருப்பணும்னாலே நமக்கு வந்து அந்த சஞ்சலத்துல இருந்து நம்ம எல்லாம் வந்து விடுதலை அடையணும். இதுக்கு என்ன செய்யணும், சுய கட்டுப்பாடுங்கிறது ஒண்ணு வேணும். சுய கட்டுப்பாடு வேணும், இடைவிடாத யோக பயிற்சி வேணும். அந்த மாதிரி செய்யும் போது ஜட களங்கங்கள்ல இருந்தெல்லாம் அவங்க வந்து விடுபட்டு பகவானோட அன்பு தொண்டுல அவங்க வந்து ஒரு உன்னதமான அந்த ஒரு நிலையை வந்து அவங்களால அடைய முடியுது. உண்மையா இருக்க அந்த யோகி என்ன செய்வான் அப்படின்னா எல்லா உயிர்வாழிகள் தன்னை சுத்தி இருக்கிற எல்லா உயிர்வாழிகளையும் என்ன பார்ப்பான்னா பகவானை பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அது மாதிரி பகவானுக்கிட்டே என்ன செய்வாங்க, எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பார்ப்பாங்க. விஸ்வரூபத்துல நம்ம பார்ப்போம் எல்லா உயிர்வாழிகளும் பகவான்கிட்ட எப்படி அடங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறத. அந்த ஒரு நிலைக்கு வந்து யாரு போவாங்கன்னா இந்த சமாதி நிலை, அந்த யோகத்தோட பக்குவ நிலைக்கு உள்ளவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, அந்த நிலைக்கு வருவாங்க. அவங்கதான் வந்து பரம யோகின்னு சொல்லப்படுது. ஆனா இங்க வந்து அர்ஜுனர் கேக்குறாரு, என்ன கேக்குறாரு, கிருஷ்ணா
மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகின்றது. இப்ப வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, உனக்கு வந்து ஆத்மா பத்தி விளக்கங்கள் கொடுத்தாரு 2வது சாப்டர்ல. நீ ஒரு உயிரை கொல்றதுனால நீ உனக்கு எந்தவித பாவமும் வராது, அது உடலை தான் கொல்ற, உயிரை கொல்லலாம், பயப்படாத, நீ செய்ய அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் அடுத்தது கர்மயோகத்தை பத்தி எடுத்து சொல்றாரு. நீ உன்னோட கடமை செய்ய, சத்திரியனா பிறந்த நீ வந்து உன்னோட கடமையை நீ செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்காம செயல்படு அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த மாதிரி எவ்வளவோ சொல்லிட்டு அடுத்தது தியான யோகத்தை பத்தி இப்ப இந்த இதுல சொல்றாரு. நீ வந்து உடலை தியான யோகத்துல அஷ்டாங்க யோகத்துல உட்காரணுங்கிறவங்க மனசை கட்டுப்படுத்தணும், உடலை கட்டுப்படுத்தணும் சொன்னோன்னு அர்ஜுனர் சொல்றாரு, ஐயோ கிருஷ்ணா, என்னால மனசு வந்து ரொம்ப முடியாதே, என்னால கட்டுப்படுத்துறது முடியாதே, அது வந்து அமைதி இல்லாம எப்ப பார்த்தாலும் குழப்பம் நிறைஞ்சதாச்சு, எதையாச்சும் இதை செய்வோமா அதை செய்வோமா அப்படின்னு எப்ப பார்த்தாலும் என்ன செய்யும், ஒரு குழப்பம் இல்லை. இப்பவே அவருக்கு அப்படித்தானே, போரிடலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரு குழப்பம். அப்புறம் அடங்காது. வந்து காற்றை கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம், இந்த மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறாரு. எப்படின்னா, ஒரு காற்றை வந்து ஒரு டப்பால போட்டு இப்ப நம்ம இந்த டப்பாக்குள்ள அடைச்சோம்னு வச்சுங்க, இந்த டப்பாக்குள்ள காத்து இருக்குதுன்னு தெரியும், நமக்கு கண்ணு தெரியாது. கண்ணுக்கு தெரியலனாலும் இந்த டப்பாக்குள்ள காத்து இருக்குங்கிறத நம்ம உணர முடியும். அது மாதிரி காற்றை ஒரு டப்பாக்குள்ள போட்டு அடைக்க கூட நம்மளால முடியும், ஆனா மனசை வந்து அடைக்க முடியாதே, நம்மளால அடக்க முடியாது, அதை கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம்னு எனக்கு தோணுது. என்னால இந்த வந்து அஷ்டாங்க யோகியெல்லாம் என்னால இருக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் முடிக்கும் போது அவர் வந்து என்னால முடியாதுங்கிறத அவர் பகவான்கிட்ட சொல்றாரு. படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானோவாச்ச அசம்சயம் மகாபாவோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அப்யாசேன தூ கௌந்தேய வைராகேன கிருஷதே. பகவான் என்ன சொல்றாரு, பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, ரொம்ப பலசாலியா இருக்க குந்தியோட மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஒத்துக்கிறாரு பகவான். மனசை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு அது ஒன்றும் சின்ன விஷயம் இல்லை, அடக்கிறது வந்து கஷ்டம்தான், ஆனால் தகுந்த பயிற்சியாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். எதனால உன்னால மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, எல்லா அஷ்டாங்க யோகி எப்படி யோகம் செய்யறாங்க, அடக்கிதானே செய்யறாங்க. அது எதனால செய்யறாங்க, பயிற்சி. அபியாசேன கௌந்தேயா அப்படின்னு சொல்றாரு. அபியாசம்னா பயிற்சி. வைராக்கியம்ங்கிறதையும் நம்ம கொண்டு வரணும். நம்ம கிட்ட நம்ம என்ன செய்யணும், முயற்சி எடுக்கணும், பயிற்சி பண்ணணும், பற்றின்மை இருக்கணும். இது எல்லாம் செஞ்சோம்னா நம்மளால வந்து அந்த மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அர்ஜுனா, இதெல்லாம் நீ செய்யணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. இது வந்து நமக்கு வந்து இதுல வந்து கேட்டிருக்காங்க, மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா? ரெண்டும் தான். நமக்கு வந்து மனசை வந்து நம்ம வந்து மனசை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சா அது நமக்கு நண்பன், நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னா அதுவே நமக்கு மிகப்பெரிய விரோதியா மாறிடும். அது என்ன செய்யும், நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்லாம தறிகட்டு ஓடிச்சுன்னு வச்சுங்க, அன்னைக்கு நம்ம ஆத்மா வந்து எப்படி ஒரு வண்டியில உட்காந்துட்டு போகுது, இந்த உடலுன்னு வண்டியில நம்ம போகும்போது அந்த மனம்ங்கிற கடிவாளத்தை நம்மளோட அறிவு தான் வந்து என்ன செய்யுது, கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அந்த மாதிரி அந்த மனசை வந்து என்ன செய்யணும், ஆத்மா அந்த அறிவை கொண்டு நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது அது நமக்கு வந்து நண்பனா மாறும். இதை படிக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிராப்ய புண்ணியகிருதாம் லோகான் உஷித்வா சாஸ்வதி சமாஹ சுஷீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஷே யோக பிரஷ்டோ அபிஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனர் கேக்குறாரு, என்ன கேக்குறாரு, யோகத்தில் வெற்றி பெறாதவன், இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு யோகம் செய்யறாங்க இல்லையா, அஷ்டாங்க யோகம், அதுல வெற்றி அடையா தவறக்கூடியவங்களோட இலக்கு என்ன ஆகும், அவங்களோட நிலை என்ன ஆகும்? அவங்க வந்து சிதறிய மேகம் போன்று, அதாவது வானத்துல நம்ம மேகம் பார்க்கிறோம், ஒரு கூட்டமா ஒரு இடத்துல மேகம் இருக்குது, ஒரு காத்து அடிச்சோன்னா என்ன செய்யுது, அது பறந்து சிதறி சிதறி போகுது, விட்டு விட்டா என்ன பண்ணும், அந்த மேகம் வந்து களைஞ்சு போகும். அந்த மாதிரி இந்த யோகத்துல போய் அமர்ந்த யோகி வந்து யோகத்துல தவற விட்டுட்டாங்கன்னா அவங்களோட நிலை என்ன ஆகும், இங்க பௌதீகத்தை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க, அங்க ஆன்மீகத்துல முன்னேறல, அப்ப அவங்களோட நிலை எப்படி, சிதறிய மேகம் போன்ற நிலையாயிடுது. ஒண்ணு பௌதிகத்திலயும் இல்ல, ஆன்மீகத்திலயும் இல்ல. அவங்களோட இலக்கு என்ன ஆகும், அவங்களோட நிலை என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேக்குறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அர்ஜுனா,
என்னை நினைச்சு யார் ஒருத்தர் யோகம் பண்ணினாலும் அவங்க ஒரு காலத்திலயும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, வீழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க. அவங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க அதுல ஈடுபாடோட இருக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்களோட வாழ்க்கை முன்னேற்றம் அடையும். அந்த அளவுக்கு பலனா நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு. வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். என்ன செய்வாங்க, அந்த வீழ்ச்சி அடைந்த யோகி என்ன செய்வாங்க, முழுசா அவங்களால முழுமையா முடிக்க முடியாது. பகவானை சென்றடையறதுக்கான வழிக்கு போறாங்க, ஆனா அவங்களால முழுமையா முடிக்க முடியல, பாதியில வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. அப்படிப்பட்ட அவங்க புண்ணிய ஆத்மாக்களோட லோகங்களுக்கு போவாங்க. அவங்க எந்த தேவனை நினைச்சு அவங்க அங்க யோகம் பண்ணாங்களோ அந்த தேவ உலகத்துக்கு போய் அங்க என்ன செய்வாங்க, பல பல வருஷங்கள் என்ன செய்வாங்க, சுகங்களை அனுபவிப்பாங்க. அதுக்கு பிறகு மழை மூலமா என்ன செய்வாங்க, கீழே பூமிக்கு வருவாங்க. பூமிக்கு நல்லோரின் குடும்பத்தில், அதாவது ஒரு நல்ல பக்தி மயமான ஆன்மீக குடும்பத்துல ஒரு பிராமண குடும்பத்துல பிறவி எடுப்பாங்க, பக்தியில குடும்பத்துல இருப்பாங்க. அல்லது ஒரு செல்வந்தரின் குடும்பம், ஒரு நல்ல வசதியான வாழ்க்கை வாழக்கூடிய ஒரு வசதி குடும்பத்துல அவங்க பிறக்குறாங்க. வீழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க. அதன் மூலமா அடுத்த ஸ்லோகமும் அதான் வரும். இதை படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதவா யோகினாம் ஏவ குலே பவதி தீமதாம் ஏததி துர்லபதரம் லோகே ஜென்ம ஈத்ருஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதுதான், அதாவது இந்த மாதிரி நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு அப்புறம் வெற்றி அடையாதவங்க என்ன செய்வாங்க, அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறக்காங்க, நிச்சயமா பிறப்பாங்க. இல்லைன்னா ஒரு செல்வந்தரோட குடும்பத்துல பிறப்பாங்க. இந்த மாதிரி பிறவி எப்படின்னா இந்த உலகத்துல மிக மிக அரிதானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. அத மாதிரி எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்காது. இப்ப நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்மீக குடும்பத்துல ஒரு பிராமண குடும்பத்துல பிறந்ததுனாலதான் நமக்கு இப்படி ஒரு வழியை கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை நமக்கு அவரால் கொடுக்க முடிஞ்சுது. அந்த மாதிரி பிறவிகள் எப்படின்னா பகுனாம் ஜன்மனாமந்தே ஞானவான் பிரபத்யந்தே, அதாவது பல பல காலங்களுக்கு பிறகுதான் அந்த மாதிரி ஒரு யோகிகள் ஆயிரம் பேர் அவங்க பகவானை கும்பிடுவாங்க. ஆனாலும் யாரோ ஒருவர் தான் என்ன செய்வாங்க, முழுமையா வெற்றி அடைவாங்க. அப்படிப்பட்ட யோகியா சில பேருக்கு தான் அது அமையும், பகவானை சென்றடைகிறது. ஆனாலும் அவங்க என்ன செய்வாங்க, வீணாக போக மாட்டாங்க. நம்ம எந்த பாதியில நம்ம நிறுத்தணுமோ, இப்ப நம்ம நம்மளோட பக்தி தொண்டை எந்த அளவுக்கு கொண்டு போய் போனோமோ அது எதுல முழுமை அடையாம விட்டுட்டோம்னா அதை கண்டினியூஷன் எப்படின்னா நம்மள அடுத்த பிறவில நம்ம கண்டினியூ ஆகும். நாமெல்லாம் இப்போ இந்த பகவத்கீதை இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிறோம்னா நம்ம இந்த பிறவியில செஞ்ச புண்ணியத்தினால மட்டும் கிடையாது, நம்ம போன பிறவியில செஞ்ச புண்ணியங்கள், அதுக்கு முன்னாடி செஞ்ச பிறவிகள் 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள்ல நம்ம பிறந்து 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 நம்ம இந்த மனித பிறவி எட்டி இருக்கிறோம். நம்ம எத்தனை பிறவிகள்ல நம்ம பகவானோட தொண்டை நம்ம எடுத்து செஞ்சோம்னு நமக்கு தெரியாது. அதனாலதான் நமக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அததான் பகவான் சொல்றாரு, என்னைக்கு இருந்தாலும் அவங்களோட இது என்னது வீணா போகாது. அவங்க அடுத்த பிறவியில அதை கண்டினியூ பண்ணி மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு பகவானை சென்றடையறதுக்கான வழியை தேடி அவங்க நிச்சயமா என்னை அடைவாங்க அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாரு. இதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மியூட்ல படிச்சோம், சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகினம் அபி சர்வேஷாம் மத் கதானந்தர் ஆத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜத்தே யோ மாம் சமே யுக்த தமோ மதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது பகவான் என்ன சொல்றாரு, ஒரு கர்மியா, அதாவது கர்மினா கர்மயோகம் செய்யறவங்க, ஒரு ஞான யோகம் செய்யறவங்க, அப்புறம் சன்னியாசி, அவங்களெல்லாம் விட யார் சிறந்தவங்க, யோகி தான் சிறந்தவங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. நீ ஒரு யோகியா மாறு அப்படின்னு அர்ஜுனன்ட்ட அவர் சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்ததா இவர் என்ன சொல்றாரு, மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் என் மேல முழுமையா நம்பிக்கை வச்சு எப்போதும் எண்ணில் நிலைத்து, எப்போதும் நம்ம 24/7 நிமிஷம் என்ன செய்யணும், பகவானையே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்து தன்னுள் எண்ணெய் எண்ணி அவன் நம்ம என்ன செய்யணும், நமக்குள்ள இருக்க அந்த பரமாத்மாவை நாம எப்போதும் தியானம் பண்ணி
எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ. திவ்யமான அன்பு தொண்டுன்னா என்ன? நாம வந்து விக்கிரக வழிபாடு பண்ணணும், கோயிலுக்கு போகணும், இந்த மாதிரி பகவத்கீதை பாகவதம் போன்ற புக்கெல்லாம் நம்ம படிக்கணும், பகவானை பத்தி சாண்டிங் பண்ணணும், பகவானை பத்தி கீர்த்தனம் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து திவ்யமான அன்பு தொண்டு. இதையெல்லாம் யார் ஒருத்தவங்க செய்யறாங்களோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். அதாவது நாம வந்து பகவானுக்கு ரொம்ப நெருக்கமா போயிடுவோம், ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸா. இப்ப அர்ஜுனன் வந்து எப்படி பகவானுக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்கிறாரோ அது போல நாம என்ன செய்வோம், பகவானுக்கு க்ளோஸா நம்ம போக முடியும். அவன் என்னை விட என்னை எல்லோரை விட உயர்ந்தவன். அவன் வந்து என்ன, மற்றவங்களெல்லாம் விட எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன், உயர்ந்தவன். இதுவே எனது அபிப்பிராயம், இதுதான் என்னோட அபிப்பிராயம்னு பகவான் தான் வாயாலேயே சொல்றாரு. அப்படின்னா நாம வந்து என்ன மாதிரி செய்யணும், இந்த யோகம், அந்த நம்ம அஷ்டாங்க யோகம்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டாம். நமக்கு ஈஸியான ஒரு வழிய நமக்கு இந்த கலியுகத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது பின்னாடி வருது பார்ப்போம். வந்து இதுல என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு ஏணி மாதிரி வச்சிருக்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு படிக்கட்டு. இங்க வந்து கர்மயோகம். கர்மயோகத்தோட குறிக்கோள் என்ன? பகவானை சென்றடைகிறது. ஞான யோகம், புஸ்தக இலக்கியங்கள் எல்லாம் படிக்கிறதுனால பகவானை சென்றடைகிறது ஞான யோகம். அடுத்தது அஷ்டாங்க யோகம். இப்ப நாம படிச்சது அஷ்டாங்க யோகம். அதன் மூலமா என்ன குறிக்கோள்? பகவானை சென்றடைகிறது. இது எல்லாம் ஒவ்வொரு வழிகள். இந்த படியில ஏறி இந்த மாதிரி போறது, இந்த மாதிரி கீழ்படியில இருந்து ஏறி போறதுதான் கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாமே. ஆனா பக்தி யோகம்ங்கிறது என்ன? நேரடியா பகவானை சென்றடையக்கூடிய நிலை. இது வந்து ரொம்ப 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 ஈஸியான வழி. பகவானை சென்றடையறதுக்கு இத்தனை வழிகள் இருந்தாலுமே பக்தி யோகம் எல்லா யோகங்களும் எங்க போகுது? பக்தி யோகம்ங்கிற இலக்கு நோக்கிதான் முன்னேறுது. நாம வந்து ரொம்ப இதெல்லாம் கஷ்டமே பட வேணாம். கர்மம் பண்ணிக்கிட்டு ஞானம் பண்ணி ஞானத்தை வளர்த்துக்கிட்டு அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் பண்ணி நம்ம வந்து நேரத்தையும் நம்ம உடம்பையும் வருத்திக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஈஸியா நம்ம என்ன செய்யலாம்? பக்தி யோகம் நம்ம ஜபம் பண்ணலாம். அது மூலமாவே நம்ம பகவானை வந்து சென்றடையலாம் அப்படிங்கிறது இது மூலமா நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்ததா சத்திய யுகத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. விஷ்ணுவை பற்றிய தியானம். அந்த சத்திய யுகத்துல எப்படின்னா ஒருவருக்கு வயசு எப்படி இருக்குன்னா 1,00,000 காலம் வந்து அவங்க வயசு வாழ்வாங்க. அப்படி காலத்துல அவங்க ஒரு 10,000 வருஷம் வந்து என்ன செய்வாங்க, யோகத்திலேயே அமர்ந்திருப்பாங்க, தியானத்திலேயே அமர்ந்திருப்பாங்க. அது நீண்ட நெடுங்காலம் தியானம் பண்ணுவாங்க. அது வந்து அவங்களுக்கு ஆயுளும் இருந்தது. அத்தனை காலம் அவங்க வந்து மெடிடேஷன் பண்ணக்கூடிய நிலையும் இருந்தது. ரொம்ப கடினமா தான் அவங்க வந்து என்ன செஞ்சாங்க, பகவானை சென்றடைஞ்சாங்க. அடுத்தது திரேதாயுகம்ங்கிறது விலையுயர்ந்த யாகங்கள். இங்க பாக்குறீங்கல்ல இந்த யாகம். இது வந்து இதுல எல்லாம் எவ்வளவு வந்து என்னென்ன காஸ்ட்லியான பொருள்கள் எல்லாம் வந்து அந்த இதுல யாகத்துல அர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரிக்கு வந்து நிறைய பணம் வேணும். அந்த காலத்துக்கட்டத்துல வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆயுள் வந்து ஒரு 10,000 வருஷம் வந்து இருந்ததுன்னு வச்சுங்க. ஒரு 1000 வருஷம் காலம் வந்து யாகத்தை வந்து கண்டினியூஸா பண்ணுவாங்க. அவங்க காலகட்டம், அவங்களுடைய பொருள் செலவு அதெல்லாம் வந்து அதுல வந்து செலவிடப்படுகிறது. அப்புறம் வந்து இது துவாபர யுக வழிபாடு எப்படின்னா விரிவான கோயில் வழிபாடு, டேட்டி வர்ஷிப். இது வந்து எப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து ஒரு 1000 வருஷ காலம் இவங்களுக்கு வாழ்க்கை இருக்குன்னா இவங்க வந்து என்ன செய்யணும், அன்னாடம் அவங்க வந்து தினம் வந்து கோயிலுக்கு போய் விக்கிரக வழிபாடு அவங்க செய்யணும். இது எல்லாம் எதுல சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12வது கேண்டோ 3வது சாப்டர் 52வது ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த பத்தி இந்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அவங்கவுங்க எப்படி வந்து பகவானை சென்றடைஞ்சாங்கிற விஷயங்கள் வந்து இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. அடுத்தது கலியுகம். இப்ப நாம வாழக்கூடிய கலியுகத்துல நாம என்ன செய்யலாம், நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டமே பட வேணாம். நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போய் வழிபாடு பண்ண வேணாம், யாகங்கள் வளர்க்க வேண்டாம், மெடிடேஷன் பண்ண வேண்டாம். இருக்கிற இடத்துல இருந்துட்டு இறைவனோட பெயர்களை உச்சரிச்சா போதும். நம்ம வந்து என்ன செஞ்சிடலாம், அந்த இதுல வந்து நம்ம அடைய முடியும். மழை பெய்யுது. பகவானை சென்று அடைய முடியும் அந்த இத அப்படின்னு இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. கலியுகத்துக்கு ஈஸியான வழியா பகவான் சைத்தன்யர் வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. என்ன கொடுத்திருக்கிறாரு, நமக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சு நீ சுலபமா வந்து என்ன அடையலாம் அப்படின்னு பகவான் வந்து ஈஸியான ஒரு வழியா நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. இதுவும் அதேதான். பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு லிஃப்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு படிக்கட்டு இருக்கு. இந்த படிக்கட்டு எங்க போகுது, மேல ஏறி மேல் இடத்துக்கு போகுது, மேல் தளத்துக்கு போகுது. இது எதுன்னா கர்மயோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம், இது எல்லாம் தான் படிக்கட்டு. ரொம்ப நம்ம என்ன செய்யணும், மெதுவா கால் வலிக்க வலிக்க நம்ம ஏறணும்.
கால் வலிக்கும். அடுத்தது என்ன செய்யும், நேரம், அதுக்கான நேரம் செலவாகும். இதெல்லாம் செஞ்சாதான் வந்து என்ன செய்யலாம், மேல போக முடியும். ஆனா இந்த இது லிஃப்ட் என்ன செய்யுது, அப்படி ஏறி ஒரு சுவிட்சை தட்டினோம்னா நம்ம உயரத்துக்கு போயிடுவோம். அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான வழியா நமக்கு இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து இந்த கலியுகத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி யோகத்துக்கு நம்ம ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு இந்த லிஃப்ட வந்து உதாரணமா இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. எல்லாரும் நம்ம செய்வோம், லிஃப்ட்ல போகதான் ஆசைப்படுவோம். இதுவும் அதேதான். ஜபம் சங்கீர்த்தன் எப்படின்னா, ஜபம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராமா ஹரே ராமா அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஜபமா இருக்கு. அதே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே அப்படிங்கும்போது அது கீர்த்தன்ல வந்தது. அப்ப நம்ம எப்படி செய்யலாம், ஒண்ணு ஜபமா பண்ணலாம் அல்லது நம்ம வந்து கீர்த்தனா பண்ணலாம். இது வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரே மந்திரம் நமக்கு ஜபமாவும் கீர்த்தனமாவும் பயன்படுது. இத பத்தி வேத குறிப்புகள்லாம் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க நிறைய. அந்த பகவத்கீதையில இருக்குது. இது செல்ஃப் ரியலைசேஷன், அப்புறம் லைஃப் கம்ஸ் ஃப்ரம் லைஃப் அப்படின்னு வந்திருக்குது. அப்புறம் வந்து பிரபுபாதா லீலாமிர்தம், இதுல எல்லாமும் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க, நமக்கு வேத குறிப்புகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. 4 வகையான வேதங்கள் இருக்குது. அந்த வேதங்கள் எல்லாம் பகவானோடைய இந்த சாண்டிங், ஃபார் சாண்டிங் த ஹோலி நேம்ஸ் ஆஃப் த லார்ட், நம்ம பகவானோட நாமங்களை உச்சரிக்கிறதுக்கு அதோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுல வந்து இது எதுல வந்திருக்குன்னா, கிருஷ்ணா யஜுர்வேதத்திலிருந்து கலி சந்தாரண உபநிஷத்துல இருந்து ஒரு ஸ்லோகம் வந்திருக்கு. இது ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நதத் பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே. இது ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நதத் பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ண கோஷத்தை விட இந்த வயதுன்னு சொல்லப்படுறது வந்து கலியுகம். இந்த கலியுகத்திற்கு ஒரு மதம்ங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன, தர்மம்னா சுய தர்மம், அவங்கவுங்களுக்கான சுய தர்மம், அதாவது சனாதன தர்மம் முறைப்படி மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க எதையும் முடியாது. இந்த எல்லா வேதங்களையும் 4 விதமான வேதம் நமக்கு தெரியும். ரிக்யஜுர் சாம வேத அதர்வண வேதம், அந்த வேதங்கள் எல்லாம் அலசி ஆராய்ஞ்சா எது கடைசியா கிடைக்குது அப்படின்னா, பகவானோட அந்த ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை விட உயர்ந்ததா இந்த கலியுகத்துக்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. எதுல இருந்து வந்திருக்கு, யஜுர்வேதத்துல இருந்து வந்திருக்குது. இது வந்து என்ன, இந்த இது சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் ஆதி லீலா, அது வந்து 3 பாகம் இருக்கு. ஆதி லீலா, அந்திய லீலா, மத்திய லீலான்னு. அந்த ஆதி லீலையில 17வது சாப்டர்ல 21வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஹரே நாம கேவலம் கலௌ நாஸ்தியேவ கதிர் அந்யதா. அப்படின்னா என்ன, சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில், பாசாங்குத்தனம்னா நடிக்கிறது, உலகமே நாடக மேடை, நாமெல்லாம் நடிகர்கள்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அத மாதிரி இந்த கலியுகத்துல எப்படி என்ன இருக்கும்னா, சண்டையும் சச்சரவும் தான் இருக்கும், நடிப்பு தான் இருக்கும். உண்மை வந்து ரொம்ப கம்மி, எல்லாருக்கிட்டையும் உண்மை வந்து வெளிக்கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். அததான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி, நாம லிபரேட் ஆகிறதுக்கு ஒரே வழி எதுவா இருக்குது அப்படின்னா, கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழி இல்லை. ஏன் 3 தரம் சொல்லி இருக்கிறாங்க, அதை தவிர அது அப்படி வந்து ஆணித்தரமா அடிச்சு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு பகவானோட ஹரிநாமத்தை நாம உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது இதுல வந்து எதுல இருந்ததுன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12.3.51 என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, கலேர் தோஷ நிதே ராஜன் அஸ்தி ஹேகோ மகான் குணஹா கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் பிரஜேத். அதாவது என்ன அர்த்தம், என் அன்பான ராஜா, யாருக்கிட்ட சொல்றாங்க, யுதிஷ்ட மகாராஜ் கிட்ட சொல்றாங்க. கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதை பற்றி, இந்த கலியுகத்தை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. என்ன நல்ல குணம், வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம்.
இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து நம்ம விடுபட்டு பகவானுடைய ராஜ்யத்துக்கு போயிடலாம். நமக்கு இந்த கலியுகத்துல நமக்கு வந்து மேக்சிமம் 100 வயசு தான் இருக்கும். அதிகபட்சமா 100 120ங்கிறது ரொம்ப கடினம். அது 50 60லயே வந்து பாதி பேர் போயிடுறாங்க. நமக்கு ஹையஸ்டா வச்சுக்கிட்டா 100 வயசு. அந்த வயசுக்குள்ள நாம ஈஸியா நமக்கு வந்து 1,00,000 வயசு இல்ல, 10,000 வருஷம் இல்ல, 1000 வயசு இல்ல, நமக்கு ஒரே 100 வயசு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுல ஈஸியா நமக்கு வந்து இந்த கலியுகத்துல ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் எது, இருக்கிற இடத்துல இருந்த பகவானை வந்து தியானம் பண்ணி ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி பகவானை சென்றடையறதுக்கான ஒரு உபாயத்தை இங்க வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல சொல்ல கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நம்மளுடைய பகவத்கீதை 10வது சாப்டர்ல 25வது ஸ்லோகத்திலையும் வருது. என்ன வருது? யஞானாம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி, அதாவது கிருஷ்ணனாகிய நான், பகவான் அவர் வாயாலே சொல்றாரு, கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞம் ஆவேன். யாகங்கள்ல என்ன செய்யறோம்? ஜப யஜ்ஞமா நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. அவரோட வாயிலிருந்து சொல்லப்பட்டது வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கணும். அவரே சொல்லி இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து எந்தவித மறுப்பும் சொல்லக்கூடாது. அடுத்தது இதுல வருது அப்படின்னா ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அந்திய லீலை 20.16 வருது. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க? நாமஹாரி பகுதா நிஜ சர்வசக்தி தத்ரார்பித நியமத ஸ்மரணேன காலஹா ஏதத்ருசி தவா கிருபா பகவன் மமாவி துர்தைவமீதிருஷம் நிகஜானி நானுராஹா அப்படின்னு யார் பாடியிருக்கிறார்? பகவான் சைத்தன்யரே பாடியிருக்கிறாரு. அவர் ஒரே ஒரு பாட்டு தான் எழுதினாரு. 8 ஸ்டேன்ஸா இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பாடல். அது வந்து இந்த இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல அந்திய லீலையில இந்த பாட்டு வருது. இது வந்து சிஷ்டாஷ்டகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது வந்து சிஷ்டாஷ்டத்துல 2வது பாடல். அவர் என்ன சொல்றாரு அர்த்தம்? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளே, உன்னுடைய திருநாமங்களை அனைத்து உயிரினங்களின் மீதும் மங்களங்களை பொழிகின்றன. பகவானோட பேரை சொன்னாலே நமக்கு என்ன கிடைக்குது? மங்களம் கிடைக்குது. அமங்கலம்லாம் நம்மளை விட்டு ஓடி போகுது. எனவே உமக்கு கிருஷ்ணா, கோவிந்தா போன்ற எண்ணற்ற பெயர்கள் உள்ளன. நமக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் நிறைய பெயர்கள் இருக்கு. கேசவா, மாதவா, நாராயணா, கோவிந்தா அப்படின்னுட்டு நம்ம எவ்வளவோ பெயர்கள்லாம் இருக்குது பகவானுக்கு. 1000 திருநாமங்களுடையவர். அவரு வந்து சகஸ்ரநாமமே இருக்கிறவருக்கு, விஷ்ணு சகஸ்ரநாமமே இருக்குது. உங்களுடைய வல்லமைகளை அத்திருநாமங்களில் நிறுவியுள்ளீர்கள். அந்த அவருடைய சக்தி எல்லாம் எதுல இருக்குன்னா அந்த திருநாமத்துல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதனால பகவான் வேற இல்ல, அவர் ரூபம் வேற இல்ல, அவர் குணம் வேற இல்ல, அவர் நாமங்கள் வேற இல்ல. ரெண்டும் ஒண்ணுதான். நம்ம நாமத்தை உச்சரிச்சாலே பகவானை வழிபாடு பண்றதுக்கு அர்த்தமாகுது. மேலும் அத்திருநாமங்களை கூறுவதற்கு இடம் காலம் போன்ற கடினமான விதிகள் எதுவும் இல்லை. உச்சரிக்கிறதுக்கான நேரங்காலம் நமக்கு முறைப்பாடெல்லாம் ஏதாவது இருக்கான்னா அதுவும் கிடையாது. நம்ம எந்த இடத்துல வேணா, நம்ம ட்ரெயின்ல போறப்போ, பஸ்ல போறப்ப, டிராவல் பண்றப்ப எல்லாமே நம்ம உச்சரிக்கலாம். அது மாதிரி நம்ம சமையல் பண்றப்ப, வீட்டுல வேலை செய்யறப்பையும் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம்? அதை உச்சரிக்கலாம். இரவுல உச்சரிக்கலாம், காலையில உச்சரிக்கலாம், மகள்ல உச்சரிக்கலாம், வந்து நம்ம பிரம்ம முகூர்த்தத்துல உச்சரிக்கலாம். அது மாதிரி எந்த நேரத்திலயும் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம்? உச்சரிக்கலாம். ஒரு துக்க வீட்டுக்கு போறோம்னா அந்த இடத்துலயும் உச்சரிக்கலாம். நாம வந்து பெண்களுக்கான அந்த மாதவிலக்கு காலங்கள்ல கூட அது உச்சரிக்கலாம். அந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியா கொடுத்துட்டாங்க. இது உச்சரிக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லை, எந்தவித இதுவும் இல்லை. இதை நாம என்ன செய்யணும்? அதை உச்சரிச்சு நம்மளோட பகவானை சென்றடைகிறதுக்கான ஒரு வழியை நாம தேடிக்கணும். ஒண்ணே ஒண்ணு, ஆனா கவனம் இல்லாம உச்சரிக்க கூடாது. அது வந்து 10 அபராத நாம அபராதான்னு ஒரு 10 கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுபடி நம்ம என்ன செய்யலாம்னா, நம்ம வந்து உச்சரிக்கலாம், எப்படி வேணா உச்சரிக்கலாம். ஆனா நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது மணிமாலையை வச்சு உச்சரிக்கிறது தான் வந்து கவுண்டிங்ல வரும். நம்ம விரல் விட்டு நம்ம பண்ணணும்னா அது வந்து நம்ம கவுண்டிங்ல வராது. அதுக்கான பலன் உண்டு. ஆனா ஒரு ரவுண்டு பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஜபமாலையை வச்சு நம்ம பண்ணணும். அதுக்கு வந்து சில நியமங்கள் இருக்குது. இந்த செய்யறது செய்யக்கூடாதது அப்படின்ட்டு. அந்த இதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த ஜபத்தை பண்ணும்போது அதோட முழு பலனையும் நாம என்ன செய்வோம்? அடைவோம் அப்படின்னு நமக்கு இது மூலமா தெரியுது. இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் இந்த அத்தியாவோட சுருக்கம். அஷ்டாங்க யோகா வந்து எத்தனை வகை? 8 வகையான இது பத்தி நம்ம படிச்சோம். யமா நியமான்னுட்டு. அது யோகாசனத்தனோட நிலைகள் வந்து எப்படி எல்லாம் உட்காரணும், என்னென்ன செய்யணும்னு பார்த்தோம். ஏன் மனசை கட்டுப்படுத்தணுங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்.
தோல்வி அடைஞ்ச யோகியோட இலக்கு என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறது அவங்க ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்திலயோ இல்ல ஒரு ஆன்மீக குடும்பம் பிராமண குடும்பத்திலயோ அவங்க பிறக்கிறாங்கன்னு தெரியுது. எல்லா யோகங்களையோடையும் மிக உயர்ந்த யோகா இந்த பக்தி யோகம் அப்படிங்கிறதையும் நாம வந்து இந்த சாப்டர் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பலஸ்ருதி சொல்றீங்களா? சொல்றேங்க மாதாஜி. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாஷு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தியான யோகோ நாம ஷஷ்டோஸ்தத்யாயः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதீதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீலனா ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், ரொம்ப பொறுமையா இருந்து முன்னாடி இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த யோகம் அஷ்டாங்க யோகம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க என்கிட்ட இப்ப கேட்கலாம். இது ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுத்த மாதாஜிக்கு ரொம்ப ரொம்ப